Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajaka Stotra Sri Srimad A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Sri Sri Radha Krishna Gop Gopinath Sham Kund Radha Kunigiri Govardhan Ki Jai, Vrindavan Dham Ki Jai, Navadip Dham Ki Jai, Jagannath Puri Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Jamana Mai Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Gaur Premanande Hari Hari Gaur. There are a couple things to be. This is too far away. I can't see a book from that far. This is too low. Just make it, or you can fix it there. Okay, do it that way. That looks good. No, you have to make it tight. That's good. Can it be closer? Hare Krishna. Om Jnana-timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale
Swayam Rupa Kada Mahyam Tadhati Shapadantikam Vandehang Shri Guru Shri Jatapadakamalang Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Shagrajatam Shahagana Raganatan Vitam Stam Sajivam Shadvaitam Shavatutam Rijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Shahagana Lodita Sri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kamshana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hori Priye Vansha Kolpatarubhyascha Kripa Sindhobhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you all very much for kindly taking part in today's program. हजुर सबैजनालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। हजुरले यति विशेष आफ्नो समय निकालेर आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। This Krishna consciousness movement is very authentic because it's based on Bhagavad-gītā as it is. यो कृष्ण भावनामृत अभियान छ, एकदम प्रमाणिक अभियान हो, किनभनेदेखि यो भगवद गीता यथारूपमा आधारित रहेर चलिरहेको अभियान हो। So this is 18th chapter Bhagavad-gītā, text 37. यो भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 को श्लोका संख्या 37 बाट रहेको छ। Agre viṣamiva pariṇāme mṛtopamam sukhaṁ sāttvikam proktam ātma-buddhi-prasāda-jam. यसको अनुवाद यस प्रकार रहेको छ। जो सुरुमा विष जस्तो लागे पनि अन्त्यमा अमृत समान हुन्छ र मानिसलाई आत्मसाक्षात्कारका लागि उठाउँदछ, त्यस्तो सुखलाई सात्विक सुख भनिन्छ। तात्पर्य आत्मसाक्षात्कारको विकासमा लागेका मानिसले मन र इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न र मनलाई आत्मामा एकाग्र गर्नका लागि धेरै विधि नियमहरूको पालना गर्नुपर्दछ। यी विधि नियमहरू अत्यन्त कठिन छन्, विषय जस्ता नमिठो छन्, विषय जस्तै नमिठा छन्, तर यी नियमहरूको पालनामा केही सफल भयो र त्यो दिव्य स्थितिमा प्राप्त गर्यो भने उसले वास्तविक अमृतको पान गर्न थाल्दछ र ऊ जीवनमा रमाउँदछ। Vishayendriya sangyogad agre mṛtopamam pariṇāme viṣamiva tat sukham rajasam smritam. श्लोक संख्या 38, यसको अनुवाद यस प्रकार रहेको छ। विषयसँग इन्द्रियहरूको सम्पर्क हुँदा इन्द्रियहरूबाट जुन सुख प्राप्त हुन्छ र जुन सुख सुरुमा अमृत जस्तो भए पनि अन्त्यमा विष जस्तो दुःखदायी हुन्छ, त्यो रजोगुणी सुख हो। जब युवक र युवतीको मिलन हुन्छ, युवकको इन्द्रियहरूले उसलाई युवतीतिर हेर्न, उसलाई स्पर्श गर्न र उसँग सम्भोग गर्न प्रेरित गर्दछ। सुरुमा इन्द्रियहरूका लागि यो घटना अत्यन्त आनन्ददायक हुन्छ, तर अन्त्यमा वा केही समयपछि यो विष जस्तो लाग्न थाल्दछ अनि तिनीहरू अलग अलग हुन्छन् र तिनीहरूमा पारपाचुके हुन्छ अनि शोक हुँदछ, चिन्ता वा खिन्नता हुन्छ। यस्ता सुख सधैँ रजोगुणी हुने गर्दछ।
इन्द्रिय र विषयहरूको संयोगबाट हुने सुख सधैँ दुःखको कारण बन्दछ। त्यसैले जुनसुकै तरिकाले पनि यसबाट बच्नु पर्दछ। One more. Yad agre chanubandhe cha sukham mohanam-ātmanaha nidralasya pramadotam tattamasam udaritam. श्लोक संख्या 39 को अनुवाद। जुन सुख आत्मसाक्षात्कार प्रति अन्धो छ र जो सुरुदेखि अन्तसम्म मोह कारण छ र जो निन्द्रा, आलस्य र मोहबाट उत्पन्न हुन्छ त्यो तामसिक सुख हो। तात्पर्य, निन्द्रा र आलस्यमा सुखको अनुभव गर्ने मानिस निश्चय नै तमोगुणी हो, जसलाई कसरी काम गर्नु पर्दछ र कसरी गर्नुहुन्न भन्ने जानकारी नै छैन, त्यो पनि तमोगुणी हो। तमोगुणी व्यक्तिका लागि हरेक कुरा भ्रमपूर्णक अथवा मोहमय हुन्छ। त्यहाँ न सुख छ न अन्त्यमा नै सुख हुन्छ। रजोगुणी व्यक्तिका लागि सुरुमा कुनै प्रकारको क्षणिक सुख हुन्छ तर अन्त्यमा दुःख हुन्छ। तर तमोगुणी व्यक्तिका लागि सुरु र अन्त्य दुवैमा केवल दुःख मात्रै हुन्छ। In the next verse, Lord Krishna says, Natadasti prativyam va divideveshu va punaha sattvam prakriti jaya muktam yadepi syatribhir gunai. There are three qualities of material nature: goodness, passion, and ignorance. योको आगामी श्लोकमा यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ कि यी प्रकृतिका तीन गुणहरू हुन्छन्, रजोगुण, तमोगुण र सतोगुण गरेर। And everyone is under their control. र सबैजना यी तीन गुणको चङ्गुलमा परिरहेका हुन्छन्। There's the mode of goodness, the mode of passion, and the mode of ignorance. र सतोगुणी, रजोगुणी र तमोगुणी। Just as there, I might suggest that those who are, well, you've got a path, all right, people can come. But I might suggest that the ladies could shift a little bit and माताजीहरू, प्रभुजीहरू अलिअलि अगाडि आइदिनु होला, जो पछाडिबाट आउनुहुन्छ उहाँहरू बस्न पाउनुहुनेछ। In that door, through that door, more people will come. ढोकामा नबस्दिनु होला, ढोकाबाट भित्र यता बाहिर खाली खाली छ, यस्तो ठाउँमा बस्दिनु होला। There's some space over here. यतापट्टि पनि खाली रहेको छ, ढोकामा चाहिँ नबस्दिनु होला। Yeah, and men also can move up and more people. प्रभुजीहरू पनि अगाडि सर्दिनु होला। And no photography, please. र फोटोहरू नखिच्दिनु होला कृपया। It's distracting. यो एकदम हामीलाई डिस्ट्र्याक्सन गर्छ। Okay. So every one of us is affected by these. So these three qualities are mixed in this material world, just as we have three colors, yellow, blue, and red, and they make so many other colors. These three qualities mix. यो जुन तीन गुण छ, रजोगुण, तमोगुण र सतोगुण, यिनीहरू भनेको जसरी कि तीन रङहरू हुन्छन्, पहेँला, नीलो र रातो गरेर, यिनीहरू रङ जस्तै यिनीहरू मिक्स भएर बसिरहेको हुन्छ। Sometimes we're more under passion, sometimes under goodness, sometimes ignorance. कहिलेकाहीँ हाम्रो जन्म रजोगुणमा हुन्छ, कहिले सतोगुणमा त कहिले तमोगुणमा हामी बाँचिरहेका हुन्छौँ। But material life means being controlled by these qualities. भौतिक जीवन भनेको नै यी तीन गुणहरूले हामीलाई नियन्त्रण गरेर राखिरहेको हुन्छ। And according to these qualities, there are different kinds of work. यो तीन गुणकै आधारमा विभिन्न प्रकारको कार्यहरू पनि हुने गर्दछन्। Different kinds of charity. विभिन्न प्रकारको दानहरू हुने गर्दछन्। Different kinds of sacrifice. विभिन्न प्रकारको यज्ञहरू हुने गर्दछन्। Different kinds of determination. विभिन्न प्रकारको संकल्पहरू हुने गर्दछन्। And different kinds of happiness. र विभिन्न प्रकारको हाम्रो आदतहरू, बानी, व्यवहारहरू हुने गर्दछन्। So here the three kinds of happiness are described. तर यो श्लोकमा तीन प्रकारको सुखहरू, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुणमा रहेको सुखहरूको वर्णन गरिएको छ। Yattara agre viṣam iva pariṇāme mṛtopamam. In sattvikum, there's
our experience in the beginning seems viṣam, just like poison. जस्तो कि सतोगुणमा कुनै पनि कार्य गर्छ भनेदेखि सुरुमा हामीलाई विष जस्तो लाग्छ. We have to go through some trouble, we have to restrict ourselves. हामी कुनै परिस्थिति कठिनाइ परिस्थितिहरूबाट सुरुमा जानुपर्ने हुन्छ, के समस्याहरू झेल्नुपर्ने हुन्छ सुरुको अवस्थामा. Their Shastra gives different rules, we have to follow these rules. के नियमहरू विधि विधानहरू हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन सक्छ सुरुमा. We have to control our minds, we have to control our senses. हाम्रो मन र इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन सक्छ सुरुमा. In the Vedic way of life, we have to get up early in the morning. हामीलाई सायद होला बिहान बिहानै उठ्नुपर्ने पर्ने सक्छ. For spiritual activities. आध्यात्मिक अभ्यासको लागि. I don't want to do this. मलाई यो गर्न मन लाग्दैन, एकदम त्यस्तो त्यस्तो पनि भइरहेको हुन्छ बिहान बिहानै. Viṣam, this is like poison. त सुरुमा यो विष जस्तो लाग्न जान्छ हामीलाई. But pariṇāme mṛtopamam, in the end, the result is like nectar. तर यसको परिणाम अन्तमा के हुन्छ? यो अमृत जस्तो हुन्छ. We go through some trouble in the beginning, but at the end, the result is amṛtopamam, like nectar. किनभने यदि सुरुको अवस्थामा विष जस्तो लागे पनि यसको परिणाम अन्तमा चाहिँ हामीलाई अमृत समान प्राप्त हुन्छ यसको सुख. And tat sukham, sāttvikam, proktam, ātma-buddhi-prasāda-jam. That happiness in the mode of goodness gives rise to, is conducive to self-realization. र जुन सुख अन्तिममा जुन प्राप्त हुन्छ त्यसले हामीले आत्म साक्षात्कारको मार्गतिर ढोड्याउँदछ. Ātma-buddhi. Now I'm thinking I'm this body, I think that I'm American or Nepali, I think that I'm young or old, I think I'm this or that. अहिलेको अवस्थामा हामी सोच्छौँ होला हामी यो शरीर हौँ, म त अमेरिकन हुँ, नेपाली हुँ, म त बुढो भएँ, म त युवक छु भनेर. That means I don't understand who I am. तर यसको मतलब यो हो कि हामीलाई थाहै छैन हामी को हौँ वास्तवमा त. And because I don't understand who I am, my whole life is confused. र यदि हामीलाई यो थाहा छैन कि वास्तवमा हामी को हौँ, हामी पुरा आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमै हामी भ्रममा रहन्छौँ. Parabhavasthavara bhoda jato yavanna jigyasata atma-tattvam. Until we inquire about spiritual realization, our human life is a failure. हाम्रो मानव जीवनको सार्थकता नै हामी को हौँ र आत्म साक्षात्कारका बारेमा जानकारी लिनको लागि हो. We're simply after the animal, what we can get in the animal life. हाम्रो जीवन खासमा भन्ने हो भनेदेखि जनावर सरह नै बितिरहेको छ. Eat something, sleep, have sex. खाने पिउने मैथुन गर्ने सुत्ने. That the animals can do. त्यो त जनावरले पनि गर्छ हैन र? So what's so special? किन हामीले विशेष गरिया छ त त्यसो भए? We may eat in a restaurant, the animal eats in the forest, but eating is eating. जस्तो कि खाने हामी चाहिँ सायद होला रेस्टुरेन्टमा गएर खान्छौँ होला, जनावरहरू सायद जङ्गलमा खान्छन्, तर खाने त एउटै हो, खाने त उनीहरूले पनि खान्छन्, हामीले पनि खान्छौँ. We sleep on a nice mattress, the animal sleeps in some cave, but sleeping is sleeping. हामी सायद सुत्नको लागि एकदम मखमन मलमल एकदम सिरक डस्नामाथि सुत्छौँ होला, र जनावरहरू सायद यतै बाटोतिर आफ्नो गुफामा सुत्छन् होला, तर सुत्ने त त्यही सुत्ने नै हो. And sex is sex. र त्यसै गरी सम्भोग गर्नु भनेको त्यस्तै सम्भोग गर्नु जस्तै हो. So if all we do is eat, sleep, have sex and defend ourselves, then we're described as polished animal life. र जसरी हामी आहार निन्द्रा र भय मैथुन जस्तै गर्छौँ भनेदेखि यो बताइएको छ कि यो त सबै जनावरको जीवन सरह बिताइरहेको जीवन हुन्छ. Jivasya tattva jigyasa nartoyasya karmabi. Human life is meant for spiritual realization. मानव जीवन वास्तवमा आत्म साक्षात्कारको लागि बनाइएको हो. Which is not available to the animals and lower species. र आत्म साक्षात्कारको मार्ग जनावरहरूको योनिमा उपलब्ध गराइएको छैन. So in the mode of goodness, the happiness is in line with spiritual realization. र यो सतगुणमा रहेको व्यक्तिहरूको जुन आत्म साक्षात्कारको मार्गतिर के हुन्छ डोरिरहेको हुन्छ र त्योसँग सम्बन्धित हुन्छ यो सुख. And prasāda-jam, one becomes satisfied. र सन्तुष्ट पनि हुने गर्दछन्. The key to satisfaction is not to get more and more. यो
हाम्रो सन्तुष्टि भनेको झन् अझै 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 गर्नको लागि होइन। People think if I get the latest, if I get the newest, if I get more, if I get the best, I'll enjoy more. व्यक्तिहरूले सोच्ने गर्दछन् भौतिक विषयवस्तुहरू धेरैभन्दा धेरै पायो भने, नयाँ नयाँ पायो भने, हाम्रो माझमा आयो भनेदेखि सायद म अझै अझै सन्तुष्ट हुन्छु होला भनेर सोच्दछन्। But it's not true. तर वास्तवमा सत्य होइन। The result is that I remain dissatisfied. र यो बताइएको छ कि झन् हामी के हुन्छ तनावग्रस्त हुन्छौँ। Because more is never enough. किनभने धेरै जुन हामी सोच्छौँ यो कहिले पनि हाम्रो लागि पर्याप्त हुँदैन। I come from the United States. म युनाइटेड स्टेटबाट आएको। We have more. हामीलाई त्यहाँ एकदम भरिपूर्ण छ सबै कुरो। More than anyone. हैन तपाईहरुसँग पनि त्यति छैन, सबभन्दा धेरैभन्दा धेरै हामीसँग छ त्यहाँ। So if more is the key to happiness, everyone in America should be so happy. यदि धेरै भएर यदि व्यक्ति खुसी भइदिएको भए अमेरिकामा बस्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरू एकदम खुसी हुन्थे त। But they're not. They're dissatisfied, they're angry, they're frustrated. तर वास्तवमा तिनीहरू सुखी छैनन्, उनीहरू एकदम तनावग्रस्त जीवन, एकदम रिसाहा, एकदम दुःखमा छन् उनीहरू। Although they have more. किनभने उनीहरू झन्झन अझै खोज्नको लागि खोजिरहेछन्। So the key to happiness is not to want more and get more. त्यसैले खुसीको सूत्र भनेको चाहिँ वास्तवमा अझै पाउनु, झन्झन अझै थुपार्नु होइन। The key is to be satisfied. Whatever I got, that's all right. र खुसीको सूत्र भनेको वास्तवमा जे पनि मसँग छ त्यसमा म सन्तुष्ट छु, यो नै सूत्र हो। When Lord Vamandev asked Bali Maharaj for 3 paces of land, र जब भगवान वामनदेवले बलि महाराजलाई सोध्नु भएको थियो 3 पाइला जमिनको लागि, Bali Maharaj said, this is childish. You should ask for something big. त्यतिखेर बलि महाराजले भन्नुभयो थियो यो के बच्चा जस्तो कुरा गर्नुभएको, तपाई म राजा कहाँ केही ठुलो कुरा माग्नुस्, 3 पाइला जमिन मात्रै किन। But Vamandev said that no, anyone who wouldn't be satisfied with 3 paces of land wouldn't be satisfied even if he got all 3 worlds. र यहाँ वामनदेवले एकदम राम्रो कुरा बताउनुहुन्छ कि जो व्यक्ति आफ्नो 3 पाइलामा आफ्नो जीवन सन्तुष्ट गर्न सक्दैनन् त्यसलाई के तीनै संसार दिए पनि सन्तुष्ट हुन सक्दैन। Of course, Lord Vamandev took all 3 worlds. आपको हो वामनदेवले चाहिँ पुरा 3 वर्ल्ड नै नाप्नु भएको थियो। But the teaching is important that as one should be satisfied with what one receives. तर यहाँ जुन शिक्षा प्रदान गरिएको छ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। जे पनि हामीसँग छ यो कुरो हामी आफैमा सन्तुष्ट रहनु नै वास्तवमा सुखको सूत्र हो। The speakers are turned up too high and so they're ringing every time you speak. Yes, Maharaj. The speaker is too loud and therefore every time you speak it goes bing bing bing. So who can adjust? Yes, Maharaj, done. Okay. So prasāda-jam. When the mind is satisfied, then it becomes peaceful. Ashantasya kuta sukham. Without a peaceful mind, there's no question of happiness. जब हाम्रो मन एकदम शान्त हुन्छ, स्थिर हुन्छ, तब मात्र हामी सुखको अनुभूति गर्न सक्छौं। जब मन नै शान्त छैन भनेदेखि हामी के सुखको कुरा गर्न सक्छौं? So in the mode of goodness, one is satisfied and one makes progress in spiritual advancement. सतोगुणमा व्यक्तिहरू सन्तुष्ट हुने गर्दछन् र आध्यात्मिक प्रगतितिर पाइला चाल्न सक्दछन्। Then there's another kind of happiness, viṣayendriya sanyogat yadtad agre mṛtopamam. त्यसैगरी त्यहाँ अर्को प्रकारको सुखको वर्णन गरिएको छ। In the beginning, it's just like nectar. यो सुख चाहिँ सुरुवातको अवस्थामा अमृत जस्तो हुन्छ। And pariṇāme viṣam. At the end, it's like poison. तर परिणाम स्वरूप के हुन्छ अन्तमा यो विष सरह हुन्छ। In the beginning, it's so sweet, it's so lovely. सुरुको अवस्थामा एकदम मिठो हुन्छ, एकदम प्यारो हुन्छ। A man meets a woman and everything is beautiful.
जब एउटा पुरुषले कुनै स्त्रीलाई जब भेट्दछन् त्यतिखेर चाहिँ एकदम सबै कुरा संसार नै एकदम रमाइलो लाग्न थाल्दछ। The moon is shining, everything is sweet. चन्द्रमा उदाएको जस्तो अनुभव हुन्छ, सबै कुरा मिठो मिठो लाग्न थाल्छ। Heaven has descended to earth. हैन, स्वर्गबाटै परी झरे जस्तो हुन्छ धरतीमा। And later, you're useless. My father was right about you. र पछि गएर चाहिँ के भन्छ हामी, तिमी बेकार हौ, हैन, मेरो बुवाले मलाई ठग्यो, तिमीले बिहे गराएर भनेर। Or even if not, one discovers that to live in heaven one has to work so many hours every day. र कति व्यक्तिहरूले यो पनि सोच्दछन् कि स्वर्गमा वास गर्नको लागि, त्यहाँको लागि बस्नको लागि, जानको लागि घण्टौं घण्टा यहाँ हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ भनेर सोच्दछन्। For a little happiness, so much work. थोरै सुखको लागि धेरै दुःख र धेरै कामहरू गर्ने गर्दछन्। For years and years. वर्षौं वर्षसम्म काम गरेर बस्छन्। So much trouble. एकदम दुःखदायी जीवन हुन्छ। So the Vishayendriya Sangyoga. Vishayendriya means the senses are enjoying something by coming in touch with whatever that is. विषयेन्द्रिय सम्भोगम भनेको हाम्रो इन्द्रियहरूले चाहिँ रमाइरहेका हुन्छन् केही विषय वस्तुको सम्पर्कमा आएर। And we think this will make us happy. र सोचिरहन्छौँ कि यो कुरोले मलाई सायद सन्तुष्ट गर्छ कि? No. तर त्यस्तो हुँदैन। Pariṇāme viṣamiva. This is happiness in the mode of passion. र यो सुख जुन बताएको छ यो चाहिँ सुख हो रजोगुणमा। And then agre chanubande cha sukham mohanam. In ignorance, still lower. र अब अज्ञान त्यो पनि झन् अझै तल्लो किसिम स्तरको अज्ञान। In passion, it's like poison at the end, but nectar in the beginning. रजोगुण भनेको त सुरुमा अमृत जस्तो हो तर पछि गएर त विष हो। But in ignorance, it's poison from beginning to end. तर तमोगुणमा सुरुमा पनि विष र अन्तिममा पनि विषै। Agre chanubande cha sukham mohanam ātmana. In the mode of ignorance, one is bewildered. र तमोगुणमा व्यक्तिहरू भ्रममा पर्दछन्। And nidralasya pramado tam. One is just wants to sleep. One is lazy. र तमोगुणमा व्यक्तिहरू खाली सुत्न खोज्छन्, आलसपन हुँदछ। Pramada, crazy. एकदम पागलपन जस्तो हुन्छ उसलाई तमोगुणमा। Intoxicated. एकदम मत्तहा हुन्छ एकदम। People are taking beer, wine, this and that. व्यक्तिहरूले यो रक्सी चुरोट यिनीहरूको सहारा लिँदछन् तमोगुणमा। They become stupid. एकदम मूर्ख बन्दछन् यस्तो अवस्थामा। This is tattama samudara. यो चाहिँ तमोगुणको लक्षणहरू हो। Happiness in the mode of, I'll go to the liquor store and I'll get some beer and I'll drink and be happy. But he's not happy at all. तमोगुणमा रहेको व्यक्तिहरूले यो सोच्दछन् मी सायद त्यो बियरको पसलमा जाम्ला, रक्सीको पसलमा र टन्नै रक्सी खाएर अनि सुख प्राप्त गर्छु भनेर। यो गलत हो, त्यस्तो सुख केही प्राप्त हुँदैन। So these are three kinds of material happiness: first grade, second grade, and lowest, third grade. यो तीन स्तरको सुखहरूको वर्णन गरिएको छ, पहिलो स्तर, दोस्रो स्तर र तेस्रो स्तर। And Krishna consciousness means transcendental happiness. र कृष्ण भावनामृत भनेको चाहिँ परम आनन्दमय सुखको प्रक्रिया हो। Yes, the happiness of the soul. यो खासमा आत्माको सुखको कुरा गर्दैछ। ātma-buddhi-prasāda-jam nasochati nakanksati. On the spiritual platform, one becomes joyful. आध्यात्मिक स्तरमा व्यक्तिहरू आनन्दित हुने गर्दछन्। The first sign of a Krishna conscious person is that he's joyful. र पहिलो जुन लक्षण छ कृष्ण
भावनामृतको त्यो भनेको आनन्दमय हो। Nashochati nakangshati. He had nothing to hanker for, nothing to lament over. र त्यस्तो व्यक्तिहरू न त केही कुरोको लागि धेरै लालसा पर्ने गर्छ न केही कुराको शोक नै गर्दछ। त्यस्तो अवस्थामा In material life, there's always hankering and lamenting. भौतिक संसारको कुरा गर्ने हो भनेदेखि खालि शोक र केही कुरा पाउने इच्छा र लालसा मात्रै रहिरहन्छ। I wish I could have this, I wish I could have that. मलाई यो चाहियो, मलाई त्यो चाहियो, यो भए हुन्छ, त्यो भए हुन्छ। I wish I could have him, I wish I could have her. मलाई यो त्यो भनेर नै भनिराख्छ यो संसारमा। And then lamenting. We lose what we got and then we're lamenting. र शोक पनि गर्दछन्, मैले यो पाइनँ त्यो पाइनँ भनेर शोक पनि गर्दछ। Or it breaks. Or it breaks. हैन अनि Breaks. What we get breaks. हामी जे पनि यदि लिइरहेका हुन्छौँ त्यो सबै के हुन्छ, टुट्न जान्छ। Or the relationship breaks. सम्बन्धहरू टुट्दछ। And then there's lamenting. र त्यसपछि शोक गर्दछ। Or we find out that it wasn't what we thought it was. र हामीले त्यसपछि बुझ्दछौँ पछि गएर ला मैले जे सोचेको थियो त्यो त हुँदो रहेनछ। So shochati kankshati, hankering and lamenting. र सोचती र काङ्क्षती भनेको शोक गर्नु र अझै इच्छा गर्नु। But the self-realized person is joyful and therefore doesn't hanker or lament over anything. त्यसैले आत्मसाक्षात्कार व्यक्ति भनेको त जहिले नै आनन्दमय हुन्छ, न त ऊ शोक गर्दछ न त ऊ केही कुराको धेरै इच्छा नै लालसा नै राख्दछ। Mad bhaktim labate param. And such a person advances to the real ultimate happiness, the happiness of serving Krishna. र त्यस्ता व्यक्तिहरू वास्तविक अन्तिम गन्तव्यतिर अन्तिम आनन्दको गन्तव्यमा पुग्दछन्। त्यो अन्तिम गन्तव्य भनेको भगवान श्री कृष्णको सेवा गर्नु। Praharshyashyami sanata jivitam. The living being becomes fully joyful when engaged in the service of Krishna. जीवात्माहरू पूर्ण रूपले सन्तुष्ट र आनन्दमय रहन जान्छन् जब भगवान श्री कृष्णको सेवा गर्दछ। Because that's our eternal identity. किनभने वास्तविक हाम्रो जीवहरूको स्वरूप भनेको नै त्यही हो, भगवान कृष्णको सेवा गर्नु। Jiver swarupoi Krishner nityadas. My eternal identity is not that I'm American or Nepali. My eternal identity is that I'm Krishna Das. I'm servant of Krishna. जीवको वास्तविक स्वरूप भनेको नै कृष्णको दास हुनु हो। म इन्डियन हुँ, नेपाली हुँ, यो हुनु होइन। So this chanting of Hare Krishna, Chaito Darpana Marjanam, it cleanses the mind and it brings us to the transcendental platform which is above even goodness. र यो हरे कृष्ण महामन्त्रको जुन जप छ यसले के गर्छ, हाम्रो हृदयको मार्जन गर्दछ र त्यो अवस्थामा पुगाउँदछ जुनमा चाहिँ हामी वास्तवमा परम आनन्दको अनुभूति गर्न सक्छौँ। One doesn't have to go through a lot of trouble. One can chant Hare Krishna and be happy. अरू कुनै विधि विधानलाई अपनाएर केही गर्नु पर्दैन, सिम्पली हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गरेर त्यो अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्दछ। Is it very difficult? Is it very difficult? यो एकदम अरू मार्गहरू भनेको एकदम गाह्रो मार्ग हो। That was a question. Yes. Anyone can chant Hare Krishna and be happy. जसले पनि हरे कृष्ण महामन्त्र जप्न सक्छ र खुसी हुन सक्दछ। के यो गर्नु एकदम गाह्रो हो, हरे कृष्ण जप्न के गाह्रो हो भनेर महाराज सोध्दै हुनुहुन्छ। And by this simple method, one makes one's life perfect. Mukta sangha param braje. One gets free from material entanglement and becomes eligible to go back home, back to Godhead. र यस्तो सजिलो मार्गबाट वास्तवमा व्यक्ति आफ्नो गन्तव्यमा पुग्दछन् र भगवत धामको फर्किन सक्दछन् र परम गति प्राप्त गर्न सक्दछ। Therefore, Krishna recommends that we do this. त्यसैले भगवान श्री कृष्णले हामीलाई निर्देशन दिनुभएको छ कि हामीले यो हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। Give up all other nonsense and surrender to Krishna. सबै यो बेकारको यो जुन अरू के ज्ञान लिइरहेको छ सबैलाई त्याग्दिनुस् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। All right, are there some questions? कसै के प्रश्न छ महाराज? कसै के प्रश्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ।
प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ I wonder महाराजलाई? what kind of question might be bubbling up. Yes, Maharaj, Mataji have a question. You understand? Even we are told that taste is so nice and so much attractive, it's difficult to just What is so nice? Taste. taste we get in the mode of passion is so nice that we just cannot get rid of it in the beginning. Though knowledge is there. So how do we, if we are in passionate mode, then how do we really go to the right path? Can you translate? I understand. माझीको प्रश्न रहेको छ कि अघि महाराजले बताउनु भयो र यहाँ लेखिएको छ कि रजोगुणमा सुरुमा अमृत हुँदछ र पछि गएर विष हुँदछ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि हामी रजोगुणमा जब अवस्थामा हुन्छौँ भने सुरुमा अमृत लागिरहेको हुन्छ, राम्रो राम्रो लागिरहेको हुन्छ। अनि त्यो राम्रो लाग्दा लाग्दै चाहिँ हामीलाई पछि दुःख हुन्छको भानै हुँदैन। सो त्यो राम्रो लागिरहेको बेलामा कसरी हामी यो थाहा पाउन सक्छौँ कि हामी दुःख हुनेवाला छ अनि कसरी, तर यसले त दुःख दिनेवाला छ। सो त्यो छोड्न खोजिरहेको हुँदैन र एकचोटि हामीले त्यो स्वाद पाइसक्छौँ राम्रो राम्रोको, अनि त्यो त राम्रै हो नि, राम्रै हो, अनि पछि गएर विष चाहिँ कसरी हुनसक्छ त? अनि तर यसबाट बाहिर चाहिँ कसरी निस्किने, यो रजोगुण हो, यसबाट कसरी बच्ने भनेर चाहिँ माझीको प्रश्न रहेको छ। The taste of sense gratification may lead to suffering, but the taste is so sweet that we can't give it up. So what do we do? That's your question, isn't it? ट्रान्सलेसन जुन जुन स्वादको कुरो गर्नुभयो, इन्द्रिय जुन इन्द्रिय विषयबाट जुन स्वाद उत्पन्न हुन्छ यसले चाहिँ हामीलाई सुख दिइरहेको हुन्छ। तर कसरी यो सुख गर्दा गर्दै पछि दुःखको अवस्थामा परिणत हुनेवाला छ, तर कसरी यसबाट बच्ने? Srila Prabhupada, I once asked Srila Prabhupada a question connected with this. एकचोटि एकजना भक्तले श्रील प्रभुपादजीलाई यो प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो, सेम यस्तै सम्बन्धित। I was dealing with college students. म त्यतिखेर विद्यार्थीहरूसँग सम्पर्कमा थिएँ। And I said to Srila Prabhupada that it's so difficult to convince the students to give up sense gratification. त्यतिखेर म कलेजका विद्यार्थीहरूलाई प्रचार गर्ने क्रममा चाहिँ श्रील प्रभुपादले यो प्रश्न गरेँ कि त्यतिखेर प्रभुपाद विद्यार्थीहरूले चाहिँ इन्द्रिय तृप्तिमा एकदम लागिरहेको हुन्छन्, यिनीहरूलाई म कसरी यो ज्ञान प्रदान गर्ने भनेर। इन्द्रिय तृप्तिमा लाग्नु हुँदैन भनेर कसरी यिनीहरूलाई बुझाउने भनेर प्रश्न सोध्नुभयो श्रील प्रभुपादजीले महाराजले। Under the chair, not under the table. Yes. Then you move it up. No, don't move that. Just move this closer. That's right. So much better. Thank you very much. So I said to Srila Prabhupada, it's so difficult to persuade the students to give up sense gratification. सो मैले प्रभुपादलाई यो प्रश्न गरेँ कि एकदम यो गाह्रो कठिन छ उनीहरूलाई बुझाउनको लागि, कसरी इन्द्रिय तृप्ति नगर भनेर बुझाउनको लागि। So Prabhupada said, we don't say give up, सो प्रभुपादजीले बताउनु भयो कि हामी यो भन्दैनौँ कि छोडिदियो भनेर, but regulate. तर यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ छोड्नुस् भनेर। We don't say no eating. हामी यो भन्दैनौँ कि नखानुस्, That's sense gratification. त्यो इन्द्रिय तृप्ति हो, The tongue is getting some taste. किनभने जिब्रोलाई एकदम स्वाद लागिरहेको हुन्छ त्यतिखेर। So give up eating so that you won't suffer. सो खानै छोडिदिनु भयो भने त हामीले दुःखै पाउँदैनौँ, No. होइन यस्तो होइन। We don't say no eating. We say no meat eating. हामी यो भन्दैनौँ कि नखानुस्, तर हामी यो भन्छौँ कि मासु नखानुस्, No meat eating, no fish, no eggs. न अन्डा खानुस्, न माछा खानुस्, यिनीहरू नखानुस्। But eat Krishna prasadam. तर कृष्णको भगवानलाई अर्पण गर्यो कृष्ण प्रसाद लिनुहोस्। There are so many varieties of tasty things offered to Krishna. त्यहाँ धेरै प्रकारका यस्ता एकदम स्वादिला र मिठा मिष्ठानहरू जुन भगवानलाई अर्पण गरिन्छ। So let the food be offered to Krishna, then you taste. पहिला भगवानलाई यो अर्पण गर्नुहोस् विभिन्न प्रकारको परिकारहरू र त्यसपछि हजुरहरू लिन सक्नुहुन्छ। And by tasting Krishna prasadam,
Yagyashishtasina santo muchyante sarvakilbhishay. One is freed from all karmic reactions, all sinful reactions. कृष्ण प्रसादको सेवन गरेर हाम्रो सम्पूर्ण जति पनि पाप कर्महरू छन् यिनीहरूबाट हामी मुक्त हुन सक्छौं, छुटकारा पाउन सक्छौं। Prasade sarvadukhanam hanirasya upajayate. One is freed from all miseries by tasting Krishna prasada. कृष्ण प्रसादको सेवन मात्रै गर्नाले हामी जति पनि दुःखहरू छ, कष्ट, पापहरूबाट हामी मुक्त हुन सक्छौं। So the tongue will be happy. Yes, this proposition I can accept. त्यसरी हाम्रो जिब्रो पनि खुसी हुन सक्छन्, हो यो चाहिँ अलिकति राम्रो हो। You're going to make me give this up, but you're going to give me better food. Is that right? त्यसैले जिब्रोले पनि यो स्वाद हो, कस्तो राम्रो यो प्रसाद खाएर मेरो कति पापहरू मुक्त हुन्छ भने जिब्रो पनि खुसी हुन्छन्। More tasty, yes. त्यो झन् स्वाद अझै स्वाद बढ्दै जान्छ, हैन र? All right, I accept. ल म यो स्वीकार गर्छु भनेर। Stop eating, stop no tasty things. That I don't accept. हैन, केही खाँदैन खानुस्, केही स्वादिलो नै नखानुस्, यस्तो भन्यो भने त हामीलाई नराम्रो लाग्छ र हामी ग्रहण पनि गर्दैन होला। But if I can have nice tasty things, all right, if it's offered to Krishna, as long as I can enjoy. तर केही स्वादिलो परिकार छ त केही छैन, हामी कृष्णलाई अर्पण गरौँ र आफ्नो जिब्रोको सन्तुष्टि गरिराखौँ। So the tongue becomes happy. Yes, now I'm enjoying. अनि त्यसपछि जिब्रो पनि खुसी हुन्छन्, ओहो ल बल्ल मैले अब त्यो स्वाद ग्रहण गरिरहेछु भनेर। And the soul becomes happy because now I'm connected with Krishna. र त्यसपछि अन्तमा आत्मा पनि त खुसी हुन्छ, किनभने आत्मा के हुन्छ, भगवान श्री कृष्णसँग सम्बन्धित हुन्छ। Similarly, we want to see something. त्यसै गरी हामी केही हेर्न चाहन्छौँ। So don't waste time seeing all rubbish. त्यसैले आफ्नो समय खेर नफाल्नुस् बेकारको चीजहरू हेरेर। See the beautiful form of Krishna. भगवानको सुन्दर विग्रह र स्वरूपलाई हेर्नुस्। See the devotees. भगवानको भक्तहरूको दर्शन गर्नुस्। See something related to Krishna. भगवानसँग सम्बन्धित वस्तुहरू हेर्नुस्। We want to hear something. हामी के सुन्न चाहन्छौँ। But why hear about useless politicians and newspaper katha? बेकारको यो राजनीतिक कुराहरू, यो पत्रिकाहरू, यस्तो कुरो, रेडियोहरू किन सुन्नु परेर? We're reading the newspaper, and I guarantee you, if you stop for 2 months and then start again, nothing will have changed. यदि पत्रिकाको अध्ययन गरिरहेछौँ नियमित रूपमा, यसो गर्नुस्, पत्रिका पढ्न 2 महिना छोड्दिनुस् र फेरि पढ्न जानुस्, त्यो 2 महिनामा पुरै संसार रुक्दैन। Someone is charging some politician with corruption. कसैले एकदम औँला उठाएर भन्छ यो नेता बेकार हो। Some crimes have been committed. कता यता कति घटनाहरू भइरहेको छ, पाप कर्म बढिरहेछ। Someone has made a big success in business. कसले त आफ्नो जीवनको लक्ष्य नै कायम गर्यो, ठुलो हैन बिजनेसम्यान बन्यो। Some business has failed. कसैको बिजनेसमा लस भयो, यस्ता कुराहरू। Someone is suing someone in the court. कसैले एकदम अदालतमा कसैलाई एकदम न्याय अन्यायहरू गरिरहेछ। Nothing new. केही पनि रुक्नेवाला छैन यो संसारमा। It's the same old topic again and again. The same old topics again and again. त्यही पुरानै विषयवस्तुहरू नै हुन्छन्, यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर। Puna punascharvita charvananam. What kind of happiness will we get from this? It's like the happiness of chewing sugar cane that's already been chewed. यसबाट हामी के नै सुख प्राप्ति गर्न सक्छौँ? यसलाई उदाहरण दिइन्छ, जुन एकचोटि चपाइसकेको कुरालाई फेरि चपाउँदाखेरि त्यसमा के नै रस प्राप्त हुन्छ। Someone has chewed some sugar cane and spit out the cane. Now if we pick it up and try to chew it again, what happiness will we get? जस्तो कि कसैले उखुलाई चपाएर एकदम पुरा चपाएर त्यसको रस एकदम लिएर अनि पछि त्यो जुन सुक्खा हुन्छ त्यो सुक्खाले फाल्दियो, फेरि हामी त्यही सुक्खालाई यदि फेरि चपायो भने त्यसबाट हामी के रस नै आनन्द पाउन सक्छौँ? So there's so many useless topics, and they don't bring us happiness. त्यसै गरी यहाँ एकदम धेरै नै त्यस्ता बिना कामको बेकारको हैन विषयहरू हुने गर्दछन्, तिनीहरुमा हामीले के सुख नै प्राप्त हुन्छ? We read the newspapers, right? We read the newspaper or we get news on the internet. हामीहरु अखबार पत्रिकाहरू पढ्ने गर्छौं है, हामी समाचारहरू पनि सुन्ने गर्छौं। So after spending, let's say, half an hour reading the newspaper or reading the news online, हामी आफ्नो आधा घण्टा 1 घण्टा त्यसमै बिताउने गर्दछौं, अखबार पढेर, रेडियो सुनेर। how do you feel? कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? Do you feel, oh, I feel so much better?
के तपाईँले एकदम आनन्दको महसुस हुन्छ वाह कस्तो राम्रो भयो भनेर हो That was so good. एकदम राम्रो थियो त्यो समाचार वाह आनन्दै भयो जस्तो हुन्छ Huh? त्यस्तो हुन्छ But we do it every day. तर हामी यो सधैँ गरिरहेको हुन्छौँ Old news, same old news. त्यही पुरानो कहानीहरू हुन्छ त्यही समाचार हुन्छ But every day we have to chew again. तर दिन प्रतिदिन हामीले त्यही चपाइ राख्नुपर्छ त्यही समाचार सुने गर्ने And at the end our mind is more disturbed, more र dissatisfied. अन्त्यमा गएर हाम्रो मन झन् अझै तनावमा हुन्छ अझै झन् विचलित हुन्छ So we don't say don't hear anything. त हामी यो भन्दैनौँ कि बोल्नुहोस् अथवा सुन्नुहोस् जे पाए त्यही भनेर Don't hear interesting topics. म यो भन्दिनँ कि इन्ट्रेस्टिङ भनेको विषय लाग्दो चाख लाग्दो विषयहरू नसुन्नुहोस् भनेर भन्दिनँ तर Don't hear about important people. ठुल्ठुला व्यक्तिहरूको बारेमा नसुन्नुहोस् भनेर त भन्दिनँ We say hear about the most important person. तर म त यो चाहिँ भन्छु कि सुन्नै छ भनेदेखि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको बारेमा सुन्नुहोस् Hear about Krishna. भगवान कृष्णको बारेमा सुन्नुहोस् If we spend half an hour hearing the pastimes of Krishna, यदि हामी आफ्नो आधा घन्टा भगवान कृष्णको लीला अमृत श्रवण गरेर समय बिताउँदछौँ भने actually we'll feel happiness. त्यसपछि वास्तवमा हामी आनन्दितको अनुभूति गर्न सक्छौँ And that happiness is not just some superficial happiness. We're making spiritual progress, which र is यो the सुख real. भनेको चाहिँ एउटा क्षणिक अथवा यो सुख जस्तो होइन यसले वास्तवमा हाम्रो आध्यात्मिक प्रगति गराउँदछ Which is the real thing. यो वास्तविक कुरो हो सच्चा कुरो हो Even great sages take pleasure in hearing about Krishna. ठुल्ठुला महान ऋषिहरूले पनि यसमा भगवानको लीला परिचर्चा गरेर आनन्दित हुने र खुसी हुने गर्दछन् Vayam tu navatripyama uttama shloka vikrame yachrinvatam rasagyanam svadu svadu pade pade. The Naimisharanya sages said, we never get tired of hearing these wonderful topics of Krishna. महान महान मुनिहरूले बताउनुहुन्छ कि भगवानको लीला परिचर्चा गरेर कहिले पनि हामी थाक्दैनौँ र हामी थकित पनि हुँदैनौँ र दुःख पनि हुँदैन It's like nectar at every step. यो एकदम अमृतको आस्वादन पग पगमा एकदम अमृतको आस्वादन हुन्छ So we don't say no hearing, we don't say no eating, we don't say no singing, no dancing. Come here, sing and dance. म यो भन्दिनँ कि नसुन्नुहोस् नखानुहोस् ननाच्नुहोस् यो भन्दिनँ बरु यता आउनुहोस् यहाँ आएर नाच्नुहोस् हरे कृष्ण महामन्त्रमा We don't say no married life. Married life is also there in Krishna. म यो भन्दिनँ कि बिहे नै नगर्नुहोस् बिहे गर्नुहोस् तर कृष्ण भावनामृतको लागि गर्नुहोस् But everything connected with Krishna. सबै कुरो कृष्णसँग सम्बन्धित गरेर गर्नुहोस् That's called regulated. त्यसलाई चाहिँ भन्छ नियमित That all right? हजुरको उत्तर पाउनुभयो Okay. I wonder what other questions there might be. अरू कसै के प्रश्न छ सोध्न सक्नुहुन्छ हामीसँग समय छ महाराज there is question So he's asking that in self-realization process, so we are talking about this Rajaguna and Tamaguna, so which is at the end there is a poison. But sometimes we are talking, we need to come to the Satoguna, mode of goodness, so in the devotee association. But sometimes we listen that beyond this also there is another guna. So what is that and how to get that? Yes. Repeat the question. जुन उहाँको प्रश्न यहाँ रहेको छ कि हामी चाहिँ अहिले श्रवण गर्यो कि आत्म साक्षात्कारको विधिमा जाँदाखेरि चाहिँ हैन तीन गुणहरुबाट माथि उठ्नुपर्छ जसमा चाहिँ रजोगुण र तमोगुण भनेको त अन्तमा विष नै दिन्छ र कहिले यो पनि सुन्ने गर्छौं कि सत्वगुणमा आयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ हामी सत्वगुणमा आयो भने भक्ति गर्ने प्रक्रियामा लाग्छौं तर यो पनि सुन्ने त गरेछौं कि त्यो भन्दा नि माथि यो तीन गुणभन्दा माथि पनि केही रहेको छ त्योको प्रक्रिया के हो र त्योको माथि कसरी उठ्ने भनेर Yes, we're always saying sattvagun is better, but then there's something above sattvagun. Yes. हो हामी यो भन्ने गर्छौं कि सत्वगुण भनेको राम्रो हो तर सत्वगुण भन्दा पनि माथि केही छ हो That's called vishuddha sattva. जसलाई विशुद्ध सत्व भनिन्छ. In the material world, goodness is always a little mixed with passion or ignorance.
किनभने यस भौतिक संसारमा सत्वगुण भनेको पनि अलिअलि रजगुण र तमगुणसँग मिसावट भएर रहेको हुन्छ। The mode of goodness, in the mode of goodness one is peaceful. सत्वगुणमा व्यक्तिहरू शान्त हुने गर्दछन्, One cultivates knowledge. र ज्ञानको प्राप्ति गर्दछन्, One lives a regulated life. एकदम नियमित र सदाचारी जीवन बिताउँदछन्। One is detached. विषयवस्तुहरूबाट वैराग्य भएर त्याग भएर बस्दछन्। One is in this way lives a simple life, simple living, high thinking. उनीहरूको सादा जीवन र उच्च विचार हुन्छ सत्वगुणमा। But that's not the ultimate. त्यो भनेको परम गन्तव्य होइन। The philosophers may be in the mode of goodness. जुन दार्शनिकहरू छन् तिनीहरू सायद सत्वगुणमा रहन सक्नुहुन्छ होला। But goodness is still material. तर सत्वगुण भनेको पनि भौतिक नै हो वास्तवमा। So the philosopher or the philanthropist lives in goodness and then comes back again. जुन दार्शनिकहरू तथाकथित वैज्ञानिकहरू आदि इत्यादि भन्छन् यिनीहरू सत्वगुणमा हुन्छन् तर फेरि उनीहरू फर्केर आउनु पर्दछ। Again, live in goodness, live in a peaceful place, live modest way of life. फेरि उनीहरू शान्त रहन खोज्छन्, एकदम शान्त ठाउँमा जान खोज्छन्, त्यहाँ बास गर्न खोज्छन्, रमाउन खोज्छन्। Because it's material, it doesn't quite solve the problem. किन भन्दाखेरि यो सत्वगुणमा रहेर पनि यो त भौतिक रहेको कारणले गर्दाखेरि यसले पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो समस्याको समाधान गर्दैन। But devotional service to Krishna is beyond the three modes. तर भक्तिमय क्रियाकलाप भनेको चाहिँ यो तीन गुण भन्दा पनि माथिको कुरो हो। Therefore Krishna told Arjuna, Nistraigunyo bhavarjana, nirdvanvo nityasatvasto niyoga kshema atmavan. Rise above even goodness. त्यसकारणले भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ कि ए अर्जुन यो तीन गुण भन्दा पनि माथि रहेर मेरो भक्ति गर भनेर। That's material goodness. There's spiritual goodness. एउटा भौतिक सत्वगुण हुन्छ र अर्को भनेको आध्यात्मिक सत्वगुण पनि हुन्छ Pure goodness. जसलाई चाहिँ शुद्ध सत्व भनिन्छ, That's found in devotional service to जुन चाहिँ आध्यात्मिक क्रियाकलापमा हामी पाउन सक्छौँ। just to be peaceful and unattached and so on is not perfection. सिम्पली शान्त भएर अथवा केही कुरोबाट विरक्त भएर यो चाहिँ हामीले अन्तिम गन्तव्यतिर लाँदैन वास्तवमा। Perfection is to be attached to Krishna. र वास्तविकमा यदि हामी पूर्णता यदि भन्छौँ भनेदेखि यो भनेको भगवान कृष्णसँग आसक्ति हुनु हो। Is that all right? ठिक छ, हजुरले उत्तर पाउनु भयो? Okay. Thank you. हरे कृष्ण। अरू कसको केही प्रश्न रहेको छ? यस माताजी हाम्रो क्वेशन। Hare Krishna. So I have one question, like we talked about the mode of goodness, passion and the ignorance, happiness, but according to the psychology there are 5-6 kind of happiness, like 17 happiness and oxide. Oh, a little slower. So like for example, if we go to the nature also, we get one kind of happiness, and even if we solve some kind of equation like that, derivative, antiderivative also, there is one kind of happiness, any formula. I don't think I'm getting it. You're... Her question is that you talked about the three types of happiness in this material mode of goodness, passion and ignorance. But according to psychology and medical science, it's saying that there are 6 types of happiness, and sometimes we are getting derivative and derive happiness from somewhere, some doing some things. So how the scriptures are analyzing these types of happiness, the different types of another happiness, like a serotonin. I said there's 3 kinds of happiness. Krishna says there's 3 kinds of happiness. यो मैले भनेको हैन 3 प्रकारको सुख, यो भगवान श्री कृष्णले बताउँदै हुन्छ 3 प्रकारको गुणमा रहेर सुख। But the psychologists say there's 6 kinds. तर साइकियाट्रिस्टहरूले भन्छन् होला सायद 6 प्रकारको सुख छन् होला। And then there may be so many kinds. सायद त्यो भन्दा धेरै पनि अरु हुन सक्छ होला। How do we sort that out? Is that your question? यही तपाईको प्रश्न? Yeah, 6, 12, 24, 48, there's so many kinds of happiness. हो 6, 12, 24 हो त्यहाँ धेरै धेरै प्रकारको सुखहरुको विधिहरु छन्। I have rasgulla, that's one kind of happiness. Then I have besan laddu, that's another kind of happiness. रसगुल्ला मलाई रसगुल्ला खायो भने एक प्रकारको आनन्द हुन्छ, फेरि अरु केही खायो भने अर्को प्रकारको आनन्द प्राप्त भइराख्छ। हो त्यो पनि एउटा आनन्द हो।
Then I get mumu, that's another kind of happiness. फेरि मोमो खान्छु त्यो फेरि अर्को प्रकारको खुसी हुन सक्छ होला। And there are so many, you can't count. त्यस्ता त्यस्ता सुखहरू कति छन् कति हामी गन्न पनि सक्दैनौँ होला। I meet an American girl, that's one kind of happiness. मैले अमेरिकन केटी भेटेँ त्यो अर्को प्रकारको खुसी होला। I meet a Nepali girl, that's another kind of happiness. मैले नेपाली केटी पाएँ त्यो अर्को प्रकारको फेरि खुसी होला। So why 6? Unlimited. किन 6वटा मात्रै, कति छ अनगिन्तित सुखहरू हुन सक्छ। Maya creates unlimited kinds of happiness. माया देवीले चाहिँ अनगिन्तित सुखहरू चाहिँ उत्पन्न गर्नुहुन्छ। You haven't tried this yet, you haven't tried that yet. र माया देवीले भन्नुहुन्छ ए बाबा तपाईँले यो ट्राई गर्नुभएको छैन, यो ट्राई गर्नुहोस् त, यो ट्राई गर्नुहोस् त भनेर। Or remember how good this was. अनि त्यसलाई सम्झाइदिन्छ हेर त यो कति मिठो थियो यो चाहिँ भनेर। So many kinds of happiness, but they fall within these 3 categories. विभिन्न प्रकारको सुखहरू छन् तर सबै सुखले वास्तवमा हेर्दाखेरि यो 3 प्रकारको सुखको अन्तर्गत नै हुन्छन् सबै। The happiness that comes from satisfying the senses, or from, trying to satisfy the senses, is in passion. जस्तो कि हो सुख हुन सक्छन् हाम्रो इन्द्रियहरूलाई तृप्त गरेर, यस्तो सुखहरूलाई राजसिक सुख भनिन्छ। Sometimes this way, sometimes that way, but it's the same thing. कुनै तरिकाले यतातिर कहिले उतातिर जसरी गरे पनि सुख जुन प्राप्ति भइरहेको हुन्छ, तर वास्तवमा भन्ने भने एउटै कुरो हो त्यो। Sometimes this girl, sometimes that girl, but it's the same thing. कहिले यो केटी कहिले त्यो केटी, तर वास्तवमा हेर्दाखेरि त्यही नै हो। Maya says, no, this is different. त माया देवीले भन्छ हैन हैन त्यो भन्दा त यो चाहिँ अलि फरक हो है। It's still the same passion. फेरि भन्यो भने त्यही रजोगुण नै हुन्छ। Eat in this restaurant, it's different, it's the same business. हामीलाई लाग्छ होला कि यो रेस्टुरेन्टमा होइन कि यो रेस्टुरेन्टमा खाँदाखेरि अलिकति धेरै मिठो स्वाद पाइन्छ कि, तर वास्तवमा हेर्दा भने त्यही हो खानेकुरो। Whether it's pizza or whether it's something else, it's eating is eating, it will be the same. सायद हामी यो खान्छौँ होला त्यो खान्छौँ होला, तर खाने भनेको त त्यही हो, एउटै हो, पेट भर्ने हो, खाने हो। So the business of passion is let me enjoy, let me enjoy, let me enjoy. त्यसै गरी रजोगुणको व्यवसाय भनेको नै म इन्जोय गरौँ, अझै हैन इन्द्रिय तृप्ति गरौँ भनेर भन्नु हो। And there are thousands of ways that Maya says this will be enjoyable. र त्यहाँ हजारौं विधिहरू माया देवीले हामीले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, यसरी भोग गर, यसरी भोग गर, यसरी आनन्दित लिऊ। And for the persons in ignorance, there's so many varieties. For the person in ignorance, जो व्यक्तिहरू अज्ञानमा हुन्छन्, तमोगुणमा हुन्छन्, त्यहाँ कति यस्ते सुखहरू उनीहरूले अनुभूति गर्न खोजिरहेको हुन्छ। you can drink beer, you can drink wine, तपाईँ रक्सी खान चाहनुहुन्छ, दारूहरू, you can smoke ganja, गाँजा धुक्ने, or you can just go to sleep for 10 hours. 10 घण्टासम्म सुतिराख्ने। There's so many ways to be in ignorance. विभिन्न प्रक्रियाहरू छ तमोगुणमा कसरी रहने भनेर। And in goodness also, someone wants to live in the mountains, someone wants to live in the forest, someone wants to live here, someone wants to live there. र सत्वगुणमा पनि त्यस्तो हुन्छ, व्यक्तिहरू रमाउन खोज्छन् हैन, सात्विक ठाउँमा गएर हुन्छ कि जंगलतिर एकान्तमा वास गरेर हुन्छ कि यहाँ बसेर हुन्छ कि त्यहाँ बसेर हुन्छ कि। Somebody wants to study one thing, someone wants to study another thing. कोही व्यक्तिहरूले यो पढेर आनन्दित हुन खोज्छन्, कोही व्यक्तिहरू यस्तोरी अर्को ज्ञानमा अर्को अध्ययन गरेर आनन्दित हुन खोजिरहेका हुन्छन्। But it's the same business. त फेरि अन्तमा त्यही नै हो विधि त वास्तवमा। So Krishna says, Mamekam Sharanam Vraja. There's so many varieties, but take this one decision, let me engage in the service of Krishna. हो त कृष्ण बताउनुहुन्छ कि मेरो शरणमा हो, होला त्यहाँ विभिन्न प्रकारको भेराइटीहरू हाम्रो माया देवीले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, तर कृष्णले भन्नुहुन्छ एकतिर सबैलाई के गर, मेरो सेवामा संलग्न गर भनेर। Then everything will come to the right position. र त्यसपछि जति पनि बिग्रेका टुटीफुटी यताउता सबै कुरा त्यो सही मार्गमा आउन जाँदछ। Is that all right? ठीक छ, हजुरले उत्तर पाउनु भयो कि? Yes. Okay. Wherever. Yes. Can you hear? Yes, but a little bit louder. Kali kasera. You don't have a second microphone. No. Okay.
question is that during so many relationship, dealing with so many relationship, so sometimes we are having relationship with someone, but in the ending there are so many difficulties and distraction coming in the relationship. So in that situation, what do we think? Is that our karma, or it is our enjoying mentality to be within that relationship? What is that? It is our karma, or I need to bear it? Or it is In our relationships, there's so many difficulties. So, should we think this is our karma, or what? Like that? That's the question. That is our karma, or is my enjoying mentality in that relationship? Or is it my enjoying mentality? Yeah. Relationships means trouble. हो, सम्बन्ध भनेको नै समस्या हो वास्तवमा. Some happiness will be there, some comfort will be there, and so much trouble will be there. हो, अलिअलि केही सुख सुविधाहरू अलि रमाइलो त हुन्छ, तर धेरै अनन्त दुःखहरू चाहिँ हुने गर्दछन्. So the Shastra says, then live according to dharmic principles. त्यसकारणले शास्त्रले बताउँदछ कि धर्म सिद्धान्त अनुसार बाँच्नुहोस्. And the troubles will be less. र समस्याहरू त्यसपछि घट्दै घट्दै जान्दछ. Now they're going in the direction that why should we get married? Let's just live together. जस्तो कि आजकल भन्ने गर्छ नि, किन बिहे गर्नु पर्यो, बरु सँगै हैन लिभिङ टुगेदर बसौँ न भनेर. Or we've been married but we're not happy, it's not working, let's admit it. You go your way, I'll go my way. कहिले कहिले यो पनि सोच्ने गर्दछौँ, यसो गरेर पनि खुसी पाएन, त्यसो गरेर पनि खुसी पाएन, तिमी आफ्नो बाटो लाग, म आफ्नो बाटो लाग्छु भनेर पनि सोच्छौँ होला. In this way, let me find, this relationship didn't work, let me find a relationship that works. अनि हामी सोच्छौँ त्यसपछि यो सम्बन्ध काम गरेन, सायद मलाई लाग्छ अर्को सम्बन्ध खोज्नुपर्छ, हामी अर्को सम्बन्ध खोज्नतिर लागिरहेका हुन्छौँ. So the Vedic system is just keep it simple. तर वैदिक सिस्टम चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै कुरा एकदम साधारणतः राख्नुस्. That some boy wants a girl, girl wants a boy, so let there be marriage, and then whatever you got, that's what it is. जस्तो कि कुनै केटीलाई केटा चाहिन्छ होला, कुनै केटालाई केटी चाहिन्छ होला, केही छैन, बिहे गर्नुस्, त्यसपछि धार्मिक सिद्धान्त अनुसार जीवनयापन गर्नुस्. There'll be some happiness, there'll be some distress. त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अलि सुख हुन्छन्, कहिले कहिले तनाव पनि हुन्छ. Is the distress due to our previous karma? Yes. हो, तपाईले सोचिराख्नु भएको छ कि यो जुन समस्या आइरहेछ मेरो पुरानो कर्मले गरेर हो, यो पनि हो. My body is due to my previous karma. मेरो शरीर नै वास्तवमा पुरानो कर्मको कारणले मैले पाएको हो. On account of my previous activities, I've gotten this body. किनभने मैले पाप कर्म पुरानो कर्महरू जे गरेछ त्यसकै कारणले त वास्तवमा यो शरीर पाएको हो नि. As a cat, as a dog, as a monkey, as a human being, as a demigod. बिरालो भएर, कुकुर भएर, बाँदर भएर, हैन, जनावर, मनुष्य, देवी देवता जुन पनि शरीर पाइरहेको छ हाम्रो कर्म कारणले पाइरहेको हो. And according to the body, some happiness is there. शरीरको अनुसारले त्यस प्रकारको केही सुख हुने गर्दछन्. If I'm born as a demigod, I'll get demigod happiness. यदि हामी देवी देवताको शरीर यदि पाएर जन्म्यौँ भनेदेखि हामी देवी देवताको जस्तो सुख पाउने गर्दछौँ. If I'm born as a monkey, I'll get monkey happiness. यदि म बाँदर भएर जन्मिएछु भनेदेखि बाँदर जस्तो सुख पाउने छु. Human beings, according to their body, they'll get some happiness. र मनुष्य जीवन पाछु भने मनुष्य शरीर अनुसारको सुख र दुःखहरू पाउने गर्दछौँ. And some distress also. र दुःख पनि पाउँछौँ. It comes with the body. किनभने शरीर सँगसँगै आउँदछ. So is it due to karma or the enjoying spirit? Karma means the enjoying spirit. कर्म भनेको नै इन्द्रिय तृप्ति गर्ने चाहना हो वास्तवमा. Because I'm acting for my own interest. किन भन्दाखेरि म आफ्नो स्वतन्त्र भावले कर्म गरिरहेछु नि त. Karma bandhana. I'm becoming entangled. र हामी यो कर्म बन्धनमा फसिरहेका हुन्छौँ. Yagyartat karmanon yatra lokoyam karma bandhana. If I act for Krishna, there's no karma. यदि हामी भगवान श्री कृष्णको लागि कार्य गर्छौँ भने त्यहाँ कर्म बन्धन हुँदैन. But if I act for my own interest, then there's karma. तर हामी यदि इन्द्रिय तृप्तिको लागि कर्म गर्न खोजिरहेको हुन्छ भनेदेखि हामी त्यो कर्म बन्धनमा फस्दछौँ. So pure consciousness means to act for Krishna's interest. सो शुद्ध विचार भनेको नै भगवान श्री कृष्णको कर्ममा संलग्न हुनु हो. Then that means we'll get free from material existence and the troubles of material relationships. त्यो भनेको चाहिँ त्यसपछि यो भौतिक सम्बन्धहरूबाट छुटकारा पाउनु हो र भौतिक समस्याहरूबाट माथि उठ्नु हो.
And you get a spiritual relationship with Krishna. र आध्यात्मिक वास्तविक आध्यात्मिक सम्बन्ध त भगवान श्री कृष्णसँग मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ। And you become completely happy. त्यसपछि मात्रै पूर्ण रूपले तपाईँ सन्तुष्ट र खुसी हुन सक्नुहुन्छ। Yes. और कसै के प्रश्न छ? महाराज ये प्रश्न। So my question is, how a working class like student, a person who works, who has to do with lots of co-workers, projects, professors, can make Krishna the center of point in life and forward, or, for newbies, just how to make center the life center of, make Krishna life center and more. सो उहाँको प्रश्न रहेको छ कि हामी स्टुडेन्टहरूको लागि विशेष हामी जुन काम गरिरहेका छौँ स्टुडेन्टहरू आदि इत्यादि बाहिरको संसारमा जाँदाखेरि विभिन्न प्रोजेक्टहरू हुन्छन्, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेट्दछौँ, विभिन्न कार्यालयमा संलग्न हुन्छौँ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ। सो यस्तो समयमा कसरी हामी कृष्णलाई हाम्रो केन्द्रबिन्दु बनाएर राख्न सक्छौँ र भक्तिमय क्रियाकलापमा लाग्न सक्छौँ त? That we're training people how to do. त्यही कुरो त हामी सिकाउँदैछौँ कसरी गर्ने भनेर। There are techniques in त्यहाँ केही spiritual विधि life. विधानहरू छन् यो आध्यात्मिक जीवनमा। How to chant Hare Krishna, how कसरी to माला rise जप्ने, early in the morning, how to hear from Bhagavad-gītā, Srimad Bhagavatam, कसरी भगवद्गीता पढ्ने, कसरी भक्तिमय क्रियाकलापमा लाग्ने, यी कुरोहरू त हामी सिकाउँदैछौँ। how to associate with devotees. कसरी भक्तहरूसँग सङ्ग गर्ने, All these techniques help us remember Krishna. र जति पनि यो विधि विधान हाम्रो अहिले हामी पालना गरिरहेका छौँ सम्पूर्ण भनेको कृष्णलाई स्मरण गर्नेको लागि बताइरहेको हो। So that even if we're engaged in some, whatever it is, I may be student, I may be a professor, I may be a businessman, I may be anything, but I can think of Krishna and act. सायद हुनसक्छ हामी केही बिजनेसम्यान होला, स्टुडेन्ट होला आदि इत्यादि केही पनि क्रियाकलापमा लागिरहेछौँ, तर हामी यो यदि सोध्छौँ कि हामी कृष्णको भक्तिमय छौँ, कृष्णको दास छौँ भनेदेखि सबै कुराको समाधान हुनसक्छ, कृष्ण केन्द्रबिन्दुमा आउन सक्दछ। Mamanusmara yujacha. Krishna told Arjuna, think of me and fight. कृष्णले अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ कि मलाई स्मरण गर र युद्ध गर। Fighting doesn't seem like a very spiritual engagement. र झगडा गर्नु मार्नु भनेको त आध्यात्मिक प्रक्रिया क्रियाकलाप त देखिँदैन नि। Arjuna said, let me go to the forest or let me live like a beggar. र अर्जुनले पनि बताउनु पनि यो पनि बताउनु भयो कि बरु म बरु जङ्गल जान्छु, तपस्या गर्छु, Spiritual. हैन, एकदम धार्मिक बन्छु, आध्यात्मिक बन्छु भनेर जङ्गल गएर। Krishna said, no excuses. You perform your duty. तर कृष्णले बताउनु भयो होइन होइन यसमा छुट छैन, तिमीले आफ्नो कर्म गर्नै पर्छ, झगडा गर्नै पर्छ, युद्ध गर्नुपर्छ, But do it for me. तर त्यो युद्ध गर मेरो लागि युद्ध गर, Tat karusha madarpana. यो मलाई अर्पण गरेर गर, Offer that to me. सबै कुरा मलाई अर्पण गर्ने गरी गर। So here we're offering training. It's not just that we have a program one day a week and there's a lecture and nice food. यो भनेको होइन कि हप्ताको एक दिन मात्र यहाँ प्रोग्राम हुन्छ अनि कथा हुन्छ, सङ्ग हुन्छ, यति मात्रै हामी सिकाउँदैनौँ। We're training people how to live in such a way that their whole life can be successful. हामी व्यक्तिहरूलाई यो सिकाउँदैछौँ कि कसरी हैन जीवन नै एउटा सार्थक बनाउने र एउटा प्रगतितर्फ मार्गमा गएर खुसी हुने रहने, यो पुरै जीवनभरि नै कसरी बिताउने भनेर सिकाउँदैछौँ। We don't demand you must live in the temple, you must do this. हामी सिकाउँदैछौँ व्यक्तिहरूलाई कसरी मन्दिरमा बस्ने, कसरी भक्तिमय क्रियाकलापमा संलग्न हुने भनेर। But take up these methods, especially hearing and chanting about Krishna. यो कुरोहरूलाई अपनाउनुस् आफ्नो जीवन यो प्रक्रियाहरूलाई, विशेष गरी श्रवण र कीर्तनको माध्यमद्वारा, So that we can be uplifted to the spiritual platform. त्यसपछि यसरी हामी उच्च स्तर आध्यात्मिक स्तरमा चाहिँ अवस्थित हुन सक्छौँ। Is that okay? ठिक छ, बुझ्नुभयो? हरे कृष्ण। र कसै के प्रश्न छ? Yeah, question. Is a guna a habit or is it something else? No, not next question. One question at a time. One question at a time, if that's all right with you, because my memory may not be good enough for two questions. सो उहाँको प्रश्न रहेको छ यो गुण भनेको के हाम्रो बानी बेहोरा हो कि अरू केही कुरा हो भनेर। Is guna a habit? No. यो गुण भनेको हाम्रो बानी बेहोरा यो होइन। Guna is a quality. गुण भनेको एउटा गुण नै हो, क्वालिटी नै हो।
Guna is a guna. Just like things have the chili has the quality of being hot. जस्तो कि एउटा खुर्सानीको उदाहरण लिन्छ, खुर्सानी भनेको पिरो हुन्छ Ice cream has the quality of being cool. र आइसक्रिम जुन हुन्छ कुल्फी त्यसको भनेको गुण भनेको चिसो हुनु हो। There are different qualities. त्यसै गरी विभिन्न अरू अरू गुणहरू हुने गर्छन्। It's not a habit, it's a gun. यो गुण हो, यो उसको बानी भन्न मिल्दैन, यो गुण नै हो, खुर्सानीको गुण, आइसक्रिमको गुण। So there are 3 gunas. त्यसै गरी 3 प्रकारको गुणहरू छ। The quality of goodness, the quality of passion, the quality of ignorance. रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। Then there are different habits that reflect these qualities. र त्यसै गरी हाम्रो बानी व्यवहार पनि हुने गर्छन् जुन चाहिँ यो 3 गुणबाट निर्धारित भएर चलिरहेको हुन्छ। The drinking habit is in the mode of ignorance. जस्तो कि रक्सी खाने बानी यो चाहिँ भनेको तमोगुणको लक्षण हो। The habit of getting more money is in passion. अझै अझै ढेउवा पाऊँ, पैसा पाऊँ यो भनेको चाहिँ रजोगुणको प्रतीक हो, गुण हो। The quality of living peacefully and seeking knowledge, that habit is in the quality of sāttvikaṁ. सतोगुणको बानी व्यवहार भनेको शान्त रहने, विचारशील रहने, अध्ययन गर्ने आदि इत्यादिहरू हो। And chanting Hare Krishna, that habit is on the transcendental platform. र हरे कृष्ण महामन्त्रको जप भनेको यो 3 गुणभन्दा पनि माथि यो आध्यात्मिक स्तरको शुद्ध सत्वको अवस्था हो। Is that okay? बुझ्नुभयो हजुरले? Second question. सेकेन्ड क्वेसन कसरी भन्नु होला? Can we change our guna or habit? What do you want to do that for? So the question is, do we elevate or what? So he's saying, can we elevate to the Suddha Sattva? How can we change this? But better than elevating is to come to the transcendental platform directly. और आध्यात्मिक अवस्थामा उठ्नु, शुद्ध सत्वमा जानु भनेको नै आनन्दमय अभ्यास आनन्दमयको स्तरमा पुग्नु हो। ट्रान्सेन्डेन्टल पास्टमा? Yeah, okay. Nistrigunya Bhavarjana. Krishna told Arjuna, rise above all 3 qualities. So कृष्णले अर्जुनलाई बताउँदै हुन्छ कि हे अर्जुन यो 3 गुण भन्दा नि माथि जाऊ। The method is there. The Vedas prescribe how to be elevated from ignorance to passion, how to be elevated from passion to goodness, but that's the slow way. र वेदहरूले पनि बताउने गर्छन् कसरी तमगुणबाट रजोगुणमा आउने, रजोगुणबाट सत्वगुणमा आउने, यो विधिहरू त बताएको छ, तर एकदम ढिलो प्रक्रिया हो। In New York we have these big skyscrapers. हाम्रो न्युयोर्कमा चाहिँ एकदम ठुलो गगनचुम्बी भवनहरू छ। I don't know how many stories. मलाई थाहा छैन कति तल्ला हो। So if you want to go to the top, at the top you can look out and you can see the whole city. र यदि तपाईँ एकदम गगनचुम्बीको सम्बन्ध माथिल्लो तल्लामा यदि तपाईँ जानुभयो भने पुरा संसारले यसरी अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ न्युयोर्क शहर नै पुरा। So there are 2 ways to go to the top. र त्यो सबभन्दा माथि तल्लामा जानको लागि 2 वटा प्रक्रियाहरू छन्। One is to take the stairs. एउटा चाहिँ प्रक्रिया छन् भर्याङबाट जानुस्, And the other is to take the lift. र अर्को प्रक्रिया छ लिफ्टमा चढ्नुस्। Which way would you like to go? कुनमा तपाईँ कुन प्रक्रियाबाट जान चाहनुहुन्छ यो तपाईँको इच्छा हो। लिफ्टबाट जाने। So this is our lift. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare हरे कृष्ण महामन्त्रको जप भनेको नै लिफ्ट जसरी हो, त्यो सबैभन्दा टप फ्लोरमा जानको लागि। Yes, you have a question. I couldn't. So he is saying that we supposed to give class and other people supposed to hear, but now you are coming from foreign country and you are delivering class, such a nice class. Thank you for that.
How long you are in ISKCON? He want to know that. Since 1968. 1967 देखि नै उहाँ यहाँ ISKCON अभियानमा हुनुहुन्छ. How about you? तपाईको के छ? तपाई कहिलेदेखि हुनुहुन्छ? Since? He is coming here in the temple since from 8 years, only on Saturday. And 8 years only on Saturday. And you're chanting at home. He's chanting at 16 home. rounds. Very good. Thank you. धन्यवाद. So we can all think how to do more. I don't want to let you off too easily. So हामीहरु चाहिँ यही बताउँछु कि कसरी अझै धेरै बढाउने भन्ने कुराहरु. How we can do more. कसरी अझै धेरै धेरै यो भक्तिमय क्रियाकलापलाई बढाउने त? Whether it's chanting more, serving more. चाहे यो जप हुन सक्छ होला, सेवा हुन सक्छ होला. How to advance more in Krishna consciousness. कसरी कृष्ण भावनामा अझै अझै प्रगति गर्ने त? Thank you. धन्यवाद. I think there is Mataji have a question. Yes. Could you hear the? Yes. Yes. She said that in this material world, everyone wants the things very quickly. But as we listen, that Krishna consciousness is a gradual process. But once we are getting in gradual process, even we can see uttam-adhikari bhakta getting fall down. No, so how can we be Uttam-adhikari bhakta doesn't fall down. Uttam-adhikari bhakta Advanced devotee may fall down. So then what's the question? How can we hang there? We get How stuck do you in there. It's not that because they fall down, you have to fall down. यो भनेको उहाँहरुको पतन होइन कि यो हाम्रो पतन हो खासमा. हाम्रो पतन भइरहेको हुन्छ वास्तवमा. In a war, some soldiers will fall. हो, एउटा युद्धमा कुनै सैनिकहरु घायल हुन्छन्, खस्छन्. But the other soldiers will continue. र त अरु सैनिकहरु त फेरि नियन्त्रण लागिरहन्छन्, युद्ध गरिरहन्छन्. So some may fall. We're fighting a war against Maya. Maya is powerful, some may fall. हो होला कसैको पतन हुन सक्छ किनभने त हामी माया विरुद्धमा युद्ध गर्दै छौं नि त. But it doesn't mean that you have to fall. It's scary. Maya is scary, good. हो, माया देवी भनेको डरलाग्दो हुनुहुन्छ हो, सही. We should be scared. हो, हामीले डराउनु पर्छ माया देवी देखिबाट. Maya is very powerful. एकदम दुरत्या हुनुहुन्छ, एकदम शक्तिशाली हुनुहुन्छ माया देवी. She's expert at bewildering us. एकदम प्रारङ्गत हुनुहुन्छ हामीलाई भ्रममा राख्नको लागि. So we should be scared. हामीले डराउनु पर्छ यसबाट माया देवीबाट. And when we're scared, we should take shelter of Krishna. हो रे, डराउँदै डराउँदै हामी भगवान श्री कृष्णको शरण ग्रहण गर्नुपर्दछ. Mameviye prapadyante mayam etam tarantite. Krishna says, Maya is so powerful हो, that माया no one can defeat Maya. कृष्णले बताउनुहुन्छ हो, माया देवी एकदमै दुरत्या पावरफुल हुनुहुन्छ, तर मेरो शरण लियो भनेर यसबाट नडराऊ. But those who surrender to me can cross beyond it. भगवान बताउनुहुन्छ जसले मेरो शरणागत ग्रहण गरेको छ यो माया देवीमा उलाई तार दिन्छु भनेर. And even those who fall in the material world, you know, if you fall in battle, that's it, you fell. You're dead. In the material world, if someone falls, a soldier falls, that's it, finished. यो भौतिक संसारमा कुनै यदि सैनिक खस्दछ भनेदेखि खस्दछ, यसको समाप्ति हुन्छ. Or in business, we start a business, the business fails, we lose our investment, finished. जस्तो कि कोही व्यापारी छ भनेदेखि उ बिजनेसमा उसको यदि पतन हुन्छ, उसको अधोगति हुन्छ भनेदेखि उसको सबै बिजनेस नै सखाप हुन्छ. But in Krishna consciousness, whatever progress we've made, that's our permanent access. तर कृष्ण भावनामा ठिक यसको उल्टो रहेको छ. केही पनि यदि सानो पनि प्रयास गर्छौं र यदि आध्यात्मिक स्तरमा हामी प्रगति गर्छौं भनेदेखि यसबाट पतन हुँदैन, त्यो त्यही रहिरहन्छ. हाम्रो पतन हुँदा पनि त्यो अवस्था चाहिँ त्यही रहिरहन्छ. Even if there's some temporary setback, one will bounce back.
यदि क्षणिक समयको लागि उसको पतन भएको जस्तो देखिन सक्छ होला, त फेरि पछि गएर फेरि फिर्ता आएर त्यहाँबाट फेरि सुरुवात गर्न सक्दछ। either in this life or the next life. सायद होला यही जीवनमा चाहे अर्को जीवनमा पनि हुन सक्छ। So finally, if one takes to Krishna consciousness, there's no loss. सो त्यसकारणले कृष्णको शरण ग्रहण गर्नु नै अन्तिममा उसको कहिले पनि पतन हुँदैन वास्तवमा। Chanakya Pandit says that if someone gives up the temporary for the eternal, there's no loss for him. चाणक्य पण्डित बताउनुहुन्छ कसैले यदि केही कुरामा छोड्दछ हैन क्षणिक वस्तुहरुमा त्यो वास्तवमा that is not give up. If someone gives up the temporary for the eternal, there's no loss for him. चाणक्य पण्डित बताउनुहुन्छ कसैले यदि क्षणिक कुरोलाई त्याग्दछ हैन एकदम परम गति र परम गन्तव्य पाउनको लागि त्यो क्षणिक वस्तुलाई त्याग्नु भनेको त्याग्नु जसरी मान्न सकिदैन। त्यो त्याग्नु भनेको सही नै हो परम गन्तव्य पाउनको लागि। He gets eternal value, and what he lost wasn't worth anything. उसले शाश्वत वस्तुको प्राप्ति गर्दछ, त्यसमा त्यो शान्तिनो यो क्षणिक के गुमाको भन्नु। It was temporary, so it was going to be lost anyway. हो वास्तवमा यो क्षणिक थियो, यो त एक न एक दिन त क्षण हुनेवाला नै थियो। And if someone gives up the eternal for the temporary, then he loses both ways. तर कसैले यदि शाश्वत चीजलाई नै यदि त्याग गर्दछ क्षणिक कुरोको लागि भनेदेखि उले सबै कुरो गुमायो। He loses the eternal because he gave it up, and he loses the temporary because the temporary will always be lost. उले त शाश्वत कुरोलाई त गुमायो नै, तर क्षणिक कुरो माथि आसक्ति हुन्छ र त्यो गुमाउँछ, आखिरमा जुन क्षणिक कुरो छ त्यो त आखिरमा गुम्नेवाला नै छ त। So better to give up our temporary unimportant interests for the eternal interests. त्यसकारणले सबभन्दा उत्तम कुरो के हो भन्दाखेरि यो क्षणिक विषय वस्तुहरूलाई हामी त्याग्नुपर्छ शाश्वत कुरो प्राप्ति गर्नको लागि। That will be good. यो चाहिँ सही मार्ग हुनेछ। Hare Krishna. So you spend so many times with Srila Prabhupada. So there is any some movement which inspire you. So please also inspire. I told you something about something. Yes, Maharaj. Do you have any some realizations during? Halla nagardin hola. Nothing. No, I don't. It's like an invitation to tell a story, but I don't. It's like an invitation to tell a story, but I'd rather. यो उहाँको कथा भन्नु भनेको यो नक्कल गर्नु जस्तै हुन्छ, त्यसले म भन्न चाहदिनँ। Thank you. धन्यवाद। I remember things in context. So Maharaj, her question is that we are doing mistakes and we realize we made a mistakes and we are realizing that we make a mistakes and again we make the same mistakes. So how to overcome it, not to do so many mistakes again and again? Mistake is that we're forgetting Krishna. सबभन्दा ठुलो गल्ती भनेको त कृष्णलाई बिर्सिनु हो। So for that, we're advised chant Hare Krishna again and again. त्यसको लागि एउटा मात्रै उपाय हो, हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर्नुस् र गल्ती नदोहोर्याउनुस्। The material world will always make mistakes. हो यो भौतिक संसार भनेको जहिले नि गल्ती नै गरिराख्ने यो त स्वाभाविक हो। That's one of the imperfections of the conditioned soul. Tendency to make mistakes. एउटा बद्ध जीवात्माको एउटा गुण नै हो कि उले बार-बार गल्ती गरिराख्छ। Even our Gandhiji, he was advised, don't go to this meeting, there's some danger. He went. जस्तो महात्मा गान्धीलाई पनि यो कुरा बताइएको थियो कि त्यो मिटिङमा नजानुस्, त्यहाँ तपाईको लागि खतरा छ भनेर, त्यहाँ पनि उहाँ जानुभयो, गल्ती गर्नुभयो। Mistake. त्यो ठुलो गल्ती हो। Even great men make mistakes. ठुलो व्यक्तिहरूले पनि यस्तो गल्तीहरू गर्दैछन्। But the biggest mistake is to forget Krishna. तर सबभन्दा ठुलो गल्ती भनेको भगवान श्री कृष्णलाई भुल्नु हो। And even that we do again and again, but to remedy that mistake again and again, chant Hare Krishna, Kirtaniya Sadahari. तर त्यो यदि कृष्णले पनि भुल्ने यदि हामी मिस्टेक गरिरहेछौँ भनेदेखि फेरि हामी हरे कृष्ण महामन्त्र जपे गरे यो मात्र एउटा उपाय हो भगवान कृष्णलाई फेरि मिस्टेक नगरिकन उहाँलाई सम्झिनको लागि। And associate with the devotees. र भक्तहरूको सँग गर्नु। They'll remind us of Krishna.
र त्यसले चाहिँ फेरि हामीलाई कृष्ण भगवानको स्मरण गराउनु And our गराउँदछ whole program, Krishna consciousness, is meant to remind us of Krishna. र जति पनि क्रियाकलाप छ कृष्ण भावनामृतमा यो सबै भनेको कृष्णलाई स्मरण गराउनु नि हो। धन्यवाद। अरूको चाहिँ के प्रश्न छ? क्वेसन? Yes. So our question is that during preaching, as we are a student, we are going outside. During preaching, we are going outside and dealing with so many persons. So by our some spiritual practice, we maintain some stage of our spiritual realization. But during going outside, we are dealing with so many persons. And during dealings, that persons are saying so many things which is not important. And we have to listen because we are in preaching. And by listening their advices and so many things, our spiritual stage is going down and down and down and down sometimes. So how to just maintain that stage and how to continue preaching? When we go out and, yeah, Nepali? Yes, she said. I know, but not everyone heard her. Okay. So उहाँको जुन प्रश्न छ नेपालीमा कि हामी जब प्रचार क्रममा जान्छौँ स्टुडेन्टहरू जो पनि बाहिर जान्छौँ भने कि भौतिक विषयवादी व्यक्तिहरूसँग भेट्दछौँ र भेट्ने क्रममा चाहिँ हैन त्यो व्यक्तिहरूको पनि कुरा सुनिदिनु पर्ने हुन्छ हामीले। अनि उहाँहरूको कुरा सुन्दा सुन्दै जुन हामीले एउटा आध्यात्मिक स्तरमा पुगिरहेको हुन्छौँ एउटा स्वाद हुन्छ त्यो स्वाद उनीहरूको सुन्दा सुन्दै के हुन्छ हाम्रो जीवनलाई नै ह्याम्पर गर्न थाल्छ र बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो स्वादहरू पनि घट्दै जान्छ। सो के गर्ने त्यस्तो समयमा त्यो स्वादलाई कसरी मेन्टेन गरिराख्ने आध्यात्मिकमा स्टेबल भइराख्ने र प्रचार पनि क्रियाकलापलाई बढाइराख्ने कसरी गर्ने त? So when we go out to spread Krishna consciousness, distribute books, we meet so many people and they speak so much nonsense, huh? Yes. So how to keep from getting dragged down? Actually, that's good. वास्तवमा यो एकदम सही हो। You go out, you speak about Krishna, and they speak about nonsense, and right away you see, what nonsense? एकदम सही हो कि तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ प्रचार गर्नुहुन्छ र प्रचार गर्ने क्रममा तपाईँ कृष्णको बारेमा बताउनुहुन्छ र उहाँहरूले एकदम हैन नचाहिने कुराहरू बताउँछ हो त्यो सुन्नुस् र भन्नुस् यो सब नचाहिने हो भनेर भन्नुस्। The whole world is full of fools. सब संसार नै मूर्खले भरेको छ। I thought these were educated people. I thought these were leaders of human society. I thought they were big politicians. They're all fools. मैले सोचिरहेको थिएँ कि एकदम यो धनीमानी व्यक्ति छ एकदम पढे लेखेको व्यक्ति छ साइन्टिस्ट जस्तो कुरा गर्छ तर सबै मूर्ख रहेछन्। Or even the ordinary people on the street, they're fools. र साधारण मान्छे पनि जुन बाटोमा भेट्छौँ तिनीहरू पनि मूर्खै रहेछन्। Chanakya said, as soon as a person speaks, you can find out. As soon as a fool speaks, you find out that he's a fool. चाणक्य पण्डितले बताउनुहुन्छ जब कोही व्यक्तिले अलिकति पनि केही कुरा गर्दछ भने त्यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ त्यो व्यक्ति बुद्धिमान हो कि मूर्ख हो। So this is good. It increases our conviction that we don't want to hear about. We don't want to be absorbed in foolishness. We want to be absorbed in Krishna consciousness. So यो एकदम राम्रो हो जब उनीहरूले के नराम्रो कुराहरू सुनाउँदछ भनेदेखि हामी झन् दृढ हुनुपर्छ ए यो सब बेकार हो यिनीहरूको सङ्गत गर्नु हुँदैन यस्तो यस्तो जीवन बिताउनु हुँदैन कृष्ण भावनामृतमा त्यसबाट झन् हामी शक्ति लिएर झन् अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। We just don't have to take it very seriously. यसलाई एकदम गम्भीरतापूर्वक लिनु कुनै जरुरी नै छैन उनीहरूको कुराहरूलाई। A doctor is trying to treat the patient and this patient is speaking all nonsense. कुनै एउटा डाक्टरले कुनै एउटा बिरामीलाई यदि उपचार गर्ने क्रममा हैन उपचार गर्ने बिरामीले धेरै गाली गर्दछन् कि नचाहिने कुराहरू भन्छन् डाक्टरको बारेमा। Especially a crazy patient, you know, he's speaking all nonsense. जो अलिक खुस्केको पेशेन्टहरू हुन्छन् तिनीहरू त झन् के कुरा गर्छन्। The doctor doesn't care. He just wants to give the medicine business. तर डाक्टरलाई के मतलबै हुँदैन उहाँले त औषधि दिनुहुन्छ सुई हाल्नुहुन्छ सुई हानेर गइहाल्नुहुन्छ। Maybe if the doctor is very intelligent, the crazy person speaking all nonsense, the doctor says, oh, that's very interesting. र यदि कुनै डाक्टरले अलिकति बुद्धिमान छ भनेदेखि यदि कुनै पेशेन्टले बिरामीले एकदम नचाहिने कुराहरू बोलिरहेछ भनेदेखि त्यो डाक्टरले ए हो यस्तो पो हो ए ठिकै छ भनेर निस्किदिनुहुन्छ सुनेर।
Now take this pill. ल अब यो औषधि खानुस् र हैन स्वस्थ हुनुस् भनेर अनि दिनुहुन्छ डाक्टर र निस्किनुहुन्छ। An intelligent person like you यो बुद्धिमानी व्यक्तिहरूले चाहिँ यस्तो गर्दछन्। will want this pill. You want to speak? An intelligent person like you will want this pill. This pill? This pill. जुन बुद्धिमानी व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरू चाहिँ यो यो तपाईँको लागि औषधि भनेर दिएर नि जानुहुन्छ। तपाईँ जस्तो बुद्धिमानी व्यक्तिहरू उनीहरूको समस्या हामी लिने भने कि यो दबाई दिने र निस्किने हो। अरू कसैको के प्रश्न छ? Here is a question, Maharaj. Maharaj, here is a question. How can he achieve enlightenment? How long will it take? And how do I know that I am getting enlightenment and how to get enlightenment? कसरी आत्म साक्षात्कार हुने र कसरी म बुझ्ने कि म आत्म साक्षात्कार भइरहेको छु र कति समय लाग्छ त आत्म साक्षात्कार हुनको लागि? What is your idea of enlightenment? What are तपाईलाई के लाग्छ कस्तो हुनुपर्छ आत्म साक्षात्कार कसरी हुने? No any idea. Well, that's good. त्यो पनि राम्रै हो। That makes it easier. तपाईलाई अब म जे भन्छु त्यो भन्न बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ होला सायद। People have so many foolish ideas about. किनभने कतिपय व्यक्तिहरूको मूर्ख एकदम विचारहरू हुन्छन् यो आत्म साक्षात्कारको बारेमा। As far as knowing when you've achieved enlightenment, the Bhagavatam gives an example that when you eat, no one has to give you a certificate. Now I'm satisfied. You'll see, now I'm full, I don't want to eat anymore. सो भागवतमा यसको उदाहरण दिएको छ आत्म साक्षात्कारको कि जो व्यक्तिहरू आत्म साक्षात्कारमा अवस्थामा हुन्छन् त्यो व्यक्तिहरूले यो अनुभव गर्दछन् अब मलाई के पनि चाहिदैन। कुनै व्यक्तिले के लिएर तपाईले दिन पनि आउँछ भने तपाईले भन्छ होइन मलाई पुग्यो म सन्तुष्ट छु भनेर चाहिँ तपाईँ अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। Pratyakshāvagamam dharmyam, Krishna says, by direct experience you'll see. र कृष्ण बताउनुहुन्छ गीतामा कि प्रत्यक्ष आगमम धर्मम त्यो तपाईले तुरुन्तै अनुभव गर्नुहुन्छ जब त्यो प्रक्रियाले अपनाउनुहुन्छ आत्म साक्षात्कारको त्यो अनुभव हुन्छ तपाईले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। So then what is enlightenment? Enlightenment is to understand who I am and what my eternal occupation is, what my eternal engagement. त्यसो भए आत्म साक्षात्कार हुनु भनेको के हो त वास्तवमा? आत्म साक्षात्कार हुनु भनेको म को हुँ र मेरो वास्तविक स्वरूप मेरो वास्तविक गुण के हो त भनेर बुझ्नु। Now I'm thinking I'm this body. अहिले हामी सोचिरहेछौँ म यो शरीर हुँ। I'm American, I'm Nepali, I'm tall, I'm short, I'm thin, I'm fat, I'm young, I'm old. म अमेरिकन हुँ, म नेपाली हुँ, म ठुलो हुँ, म होचे हुँ, म डल्ले हुँ, म काले हुँ, यस्तै यस्तै सोचिरहेको हुन्छौँ। But when I become enlightened, I'll understand that I'm not this body. र जब हामी आत्म साक्षात्कार हुन्छ त्यतिखेर हामी यो अनुभव गर्दछौँ कि म यो शरीर होइन भनेर। I'll understand that I'm the atma within the body. र हामी त्यतिखेर यो बुझ्दछौँ कि म त आत्मा हुँ यो शरीरमा निवास गर्ने एउटा आत्मा हुँ सिम्पल। All right, I'm the atma, but then what? As atma, what do I do? त्यसो भए म आत्मा हुँ यो बुझेँ अब गर्ने म त के? I can't just sit here all day. I'm atma, I'm atma. के म दिनभरि त्यहाँ बसेर म आत्मा हुँ म आत्मा हुँ आत्मा हुँ यस्तो गर्ने हो त? Yeah, atma, I'm atma. म आत्मा हुँ भनेर अनि Mahatma, atma. महात्मा होइन म आत्मा हुँ भनेर भनिराख्ने हो। I have to do something. मैले के गर्नुपर्छ म आत्मा हुँ भनेर बुझिसकेपछि। So what is it that I have to do? त्यसो भए म गर्ने के त म आत्मा हुँ भनेर बुझिसकेपछि? I have to serve. हो म सेवा गर्नु पर्दछ। Actually, that's what I'm doing always. हो यही कुरो म जुन गरिरहेको छु सधैँभरि। I'm serving my family. म आफ्नो परिवारलाई सेवा गरिरहेको छु। I'm serving my country. म आफ्नो देशको सेवा गरिरहेको छु। If I'm a businessman, I'm serving my customers. म यदि व्यापारी हो भनेदेखि म आफ्नो If I'm an employee, I'm serving my boss. म यदि कुनै कार्यरत जागिरे हुँ भनेदेखि म आफ्नो बसलाई आफ्नो हाकिमलाई सेवा गरिरहेको छु। I'm always serving. म जहिले नि कसै न कसैको सेवा त गरि नै रहेछु। Finally, I'm serving my senses also. So अन्ततः हामी वास्तवमा आफ्नो इन्द्रियहरूलाई नै सेवा गरिरहेछौँ। The tongue says, "Come on, I want to eat this." Yes, sir. Yes, sir. हाम्रो जिब्रोले भन्छ मलाई ए बाबु खानु छ हुन्छ हुन्छ बस हुन्छ म खुवाइदिन्छु भनेर जिब्रोले हामी खुवाइरहेको हुन्छौँ। I'm always serving. हामी त एकदम सेवा गरि नै रहेछौँ एनी टाइम। But this service is not eternal. तर जुन सेवाहरू हामी जो अहिले बतायौँ यो सबै शाश्वत होइन। Today I'm serving one family, tomorrow I may
serve a different family. अहिले हामी एउटा परिवारले सेवा गरिरहेछौँ भनेदेखि भोलि पछि गएर अर्को परिवारले सेवा गर्न थाल्छौँ। Today I'm serving America, tomorrow I may renounce my citizenship and become Canadian. अहिले म अमेरिकाको देशवासी हो त अमेरिकालाई सेवा गरिरहेछु, कुनै दिन मेरो परिचय पत्र नै चेन्ज भएर यदि क्यानाडाको सिटिजन भए भने म क्यानाडामा गएर सेवा गर्न थाल्छु। Today I'm serving my customers, tomorrow I join the competition, the competing firm, and I take away the customers. र आज म आफ्नो यो ग्राहकहरूको व्यापारमा यो ग्राहकहरूलाई सेवा गर्दैछौँ, कुनै दिन अर्को बिजनेस खोल्यो भने त्यो ग्राहकलाई छोडेर हामी अर्को ग्राहकहरूलाई सेवा गर्न थाल्छौँ। In so many ways. धेरै यस्तो यस्तो तरिकाले हामी विभिन्न प्रकारले सेवा गरि नै रहेछौँ। And we're going from service to service to service. एक सेवाबाट अर्को सेवा, अर्को सेवाबाट अर्को सेवा हामी हाम फालिरहेछौँ, जम पानिरहेछौँ। So that's our eternal religion, you can say, that we're serving. यो नै यो हाम्रो इटर्नल शाश्वत नै हाम्रो गुण भनेको नै सेवा गर्नु हो, हामी सेवा गरिरहेछौँ। The nature of the soul is to serve. आत्माको वास्तविक गुण नै सेवा गर्नु हो। The nature of chili is to be hot. जस्तो कि खुर्चा अघि बताए खुर्सानीको गुण भनेको नै पिरो हुनु हो। The nature of sugar is to be sweet. चिनीको गुण भनेको गुलियो हुनु हो। And the nature of the soul is to serve. र आत्माको गुण भनेको सेवा गर्नु हो। But who will we serve? तर कसको सेवा गर्ने यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। When we attain the perfection of enlightenment, we'll know who we should serve and we'll actually engage in this. जब हामी जीवनको पूर्णता प्राप्त गर्दछौँ भने वास्तव रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ कि कसको सेवा गर्ने र किन सेवा गर्ने भनेर। There's a story that there was a villager and he was just a simple person. एउटा कथा आउँदछ कि एउटा गाउँले थियो र एकदम साधारण व्यक्ति थियो त्यो गाउँले। But he wanted some service that would connect him, to a higher. र उसलाई के एउटा सेवा चाहिरहेको थियो त्यो गाउँलेलाई जसबाट चाहिँ एकदम अलि माथि स्तरको केही प्राप्ति होस् भनेर। So he got a job and he was getting money from his boss. र उहाँले एउटा काम पाउनुभयो र आफ्नो हाकिमबाट उहाँले तलब पनि पाइराख्नु भएको थियो। But then he saw that the boss is paying taxes to the government. अनि उहाँले त्यसपछि केही दिनपछि के अनुभव गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँको हाकिमले चाहिँ सरकारलाई के ट्याक्सहरू दिँदो रहेछ। He thought, let me serve the mayor. अनि उहाँले सोच्यो कि ए मेरो बसभन्दा ठुलो त ट्याक्सको मान्छे रहेछ, त्यसैले म सायद त्यो मेयर जुन हुन्छ नि मेयरले सेवा गर्नुपर्छ भनेर। He was serving the mayor for a while, but then he found out that the mayor was serving the governor. अनि त्यसपछि केही समय उहाँले मेयरको सेवा गर्न थाल्नुभयो। सेवा गर्दा गर्दा यो थाहा पाउनुभयो कि ए मेयर त गभर्नरको पो सेवा गर्दो रहेछ। Let me serve the governor. अनि त्यसपछि उहाँले सोचे बेकार छ यो मेयर, म त गभर्नरको सेवा गर्नुपर्छ। अनि गभर्नरको सेवा गर्न थाल्नुभयो। So he was serving the governor for a while. अनि त्यसपछि केही समयसम्म उहाँ गभर्नरको सेवा गर्नुभयो। And he found out that the governor was serving the king. अनि त्यसपछि उहाँले केही दिनपछि के बुझ्नुभयो ए यो गभर्नरले त राजाको सेवा गर्दो रहेछ। So then he took up the service of the king. त्यसपछि उहाँ गभर्नरलाई छोडेर त्यसपछि राजाको सेवामा गइदिनुहुन्छ। But after a while, he found that sometimes the king would take some fruits and some flowers and he would go to the forest. र त्यसपछि केही समयपछि राजालाई सेवा गर्दा गर्दै उहाँले के थाहा पाउनुभयो भन्दाखेरि राजाले चाहिँ फुलहरू के फलहरू लिएर चाहिँ एउटा जङ्गलमा जानु हुँदो रहेछ। And in the forest he would go to some sadhu and he would serve the sadhu. र उहाँले देख्नुभयो कि त्यो फलहरू फुलहरू लिएर जङ्गलमा एउटा साधु कहाँ भेट्न जानुहुन्छ त्यो साधुले सेवा गर्नु हुँदो रहेछ भनेर। So the man thought, even the king is serving the sadhu, let me serve the sadhu. त्यसपछि त्यो गाउँले व्यक्तिले सोच्छ ए राजाले पनि यदि साधुले सेवा गर्छ भने म त साधुले सेवा गर्न चाहन्छु, उहाँले साधु सेवा गर्न जानुहुन्छ। So he went to serve the sadhu, but the sadhu said that the best service will be to serve Krishna. र त्यसपछि उहाँले साधुको सेवा गर्न थाल्नुहुन्छ। साधुको सेवा गर्दा गर्दै साधुले चाहिँ उहाँले बताउनुहुन्छ कि वास्तविक सेवा भनेको त भगवान कृष्णको सेवा गर्नु हो भनेर। And how long does it take? र कति समय लाग्छ त त्यसो भए आत्मा साक्षात्कार हुनको लागि? It can take only a moment. र एउटा क्षण मात्रै लाग्छ वास्तवमा। Generally it takes some time, but sometimes even in a moment. हो अलिकति केही समय लागिरहेको हुन्छ वास्तव अलि व्यवहारिक रूपमा, तर वास्तवमा भन्यो भने एक क्षण मात्रै लाग्छ यो आत्मा साक्षात हुनको लागि। There was a king, Maharaj Kathmandu. He got a blessing. Whatever you like, you can have. एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो खटवाङ्ग भनेर राजा, उहाँले एउटा आशीर्वाद पाउनुहुन्छ कि तपाईँको के इच्छा छ माग्न सक्नुहुन्छ भने। I want to know how much longer I'll live. अनि राजाले बताइन्छ
कि राजाले भन्नुहुन्छ कि मलाई बताउनुहोस् कि म अब कति बाँकी छ मेरो जीवन जिउनको लागि। So he was told, not much longer, a few moments. अनि त्यसपछि उहाँलाई बताइन्छ कि धेरै समय छैन, अब के क्षणिक केही सेकेन्ड मात्रै बाँकी छ तपाईँले बित्नको लागि। He had once surrendered to Krishna, एन्ड देन एकैचोटि उहाँले के गर्नुहुन्छ, भगवान श्री कृष्णको सरेन्डर गर्नुहुन्छ made his life successful. र आफ्नो जीवन उहाँले चाहिँ समर्पण गर्नुहुन्छ र पूर्णता प्राप्त गर्नुहुन्छ। So even in a moment, सो एक क्षण पनि हामी आत्मसाक्षात्कार हुन सक्छौँ वास्तवमा। but whether it takes a moment or it takes a lifetime, सो होला यो एक क्षण पनि लाग्न सक्छ अथवा जीवन्तर पर्यन्त पनि लाग्न सक्छ होला, this is the right goal, let me take it. तर त्यो परम जुन गन्तव्य त्यो चाहिँ सही उद्देश्य हो भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। And Krishna says very quickly, र भगवान श्री कृष्णले बताउँछ एकदम छिटो नै हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ यो कुरो, त्यो पूर्णता। then Krishna says, Nachirat Partha, Maya Veshata Chetasam. What is that? 12th chapter. Maybe it's not 12th chapter. No, someplace else. Anyway, Krishna says, Nachirat Partha Maya Veshata Chetasam. Mayi Sarvani Karmani Mayi Sanyasya Matpada. Like that, anyway. The meaning is, Krishna says, not a long time. You surrender to me, it won't take so long. सो कृष्ण बताउनुहुन्छ यहाँ कि दिदी धेरै समय लाग्दैन, तपाईँ शरणागत हुनुहोस्, एक क्षणमै तपाईँको के हुन्छ, पूर्णता प्राप्ति हुन्छ। Rupa Goswami says that we should take to this self-realization with great enthusiasm. र रूप गोस्वामीले बताउनुहुन्छ कि जुन आत्मसाक्षात्कारको विधि छ यसमा चाहिँ हामी एकदम उत्साहपूर्वक लाग्नु पर्दछ। Enthusiasm is like an engine, it really makes everything go. उत्साह भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा मेसिन इन्जिन हुन्छ, गाडीको इन्जिन, त्यस्तोरी त्यसले जसले पनि तानेर लगिदिन्छ नि, त्यस्तो उत्साह हुनुपर्छ हाम्रो। And at the same time he says, and with patience. र त्यस सँगसँगै उहाँले यो पनि बताउनुहुन्छ धैर्यता पनि चाहिन्छ। A woman is married, if the next day she says, I'm married, where's my child? हो, एउटा स्त्रीले सायद बिहे गरेर अनि बिहे गर्न बित्तिकै भोलिपल्ट नै सोध्न सक्छ, खोइ मेरो बच्चा भनेर। You be patient. तर धैर्य गर्नुपर्छ नि बच्चा पाउनको लागि 9 महिना। कसैको अरू के प्रश्न छ? Okay. No question this time. Yeah, it's the last question. What do we mean when we say the material world? What is the basic principle of being in material world? What is the basic principle? Why we are in material world? What is actually material world? What's the conceptually? What is the? यो भौतिक संसार भनेको वास्तवमा के हो त? वास्तविकमा बुझ्नु पर्दाखेरि भौतिक संसार किन? From one point of view, material world is the world where everything's made of matter. एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि यो भौतिक संसार भनेको यस्तो संसार हो जुन चाहिँ एउटा पदार्थले बनेको छ। Where spirit is trapped in matter. जहाँ चाहिँ यो जीव जुन आत्मा छ यसलाई चाहिँ बन्धनमा पारिएको छ। I'm spirit, but I'm tied to this body which is made of matter. म आत्मा हुँ एउटा, तर म यो भौतिक संसारको चङ्गुलमा आएर एउटा बन्धनमा परेको छु। So although I'm eternal, I have to die. र म शाश्वत हुँदा हुँदै पनि म मर्नुपर्छ। Although I'm full of knowledge, I'm perplexed. म पूर्ण ज्ञानमा हुँदा हुँदै पनि म भ्रमित पर्दछु। And although by nature I'm blissful, I'm suffering. र मेरो वास्तविक गुण भनेको आनन्दमय हो, त्यही पनि म दुःख पाइरहेको छु। Because the spirit is trapped in matter.
किन भन्दाखेरि यो आत्माले के गरेको छ, यो पदार्थले चङ्गुल गरेर घेरा गरेर राखेको छ। So the world where that's going on is the material world. सो यो जुन संसार छ, जुन देखिरहेछौँ, यसलाई नै भौतिक संसार भनिन्छ। From another point of view, it's the consciousness that creates the material world. र अर्को तरिकाले हेर्नु पर्दाखेरि यो एउटा चेतना हो जसलाई भौतिक संसार पनि भनिन्छ। Why is spirit trapped in matter? Because he's trying to enjoy matter. र यसमा हामी बुझ्न सक्दछौँ कि किन यो आत्माले किन यहाँ यो संसारमा बद्ध गरिएको हो त, किनभनेदेखि हाम्रो भोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। We're trying to be happy by exploiting the resources of the material energy. हामी खुस हुन चाहन्छौँ भौतिक सुख सुविधा साधनहरूलाई उपभोग गरेर। But that struggle for enjoyment can at once be stopped when we chant Hare Krishna and come to the service of Krishna. यो जुन हाम्रो भोग गर्ने प्रवृत्ति छ यो भौतिक संसारको, यो एकैचोटि बन्द हुन सक्दैन। जबसम्म हामी हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर्दैनौँ तबसम्म यो रुक्न सक्दैन। Then our consciousness changes from material consciousness to Krishna consciousness. त्यसपछि मात्रै हाम्रो भौतिक जुन चेतना छ त्यहाँबाट हामी आध्यात्मिक चेतना भने कृष्ण भावनामृत चेतनामा जान सक्छौँ। Is that okay? ठीक छ, हजुरले बुझ्नुभयो? Okay, good question. Thank you. धेरै राम्रो प्रश्न थियो, धन्यवाद। Okay. Yes, we can stop here. Little kirtan. What happens next? Okay, you can do it. 3 to 4 is the kirtan. Now it's 3. So, kirtan. So who's doing the kirtan? So now there's kirtan for an hour, and then after kirtan, it's kirtan, prasadam. This is our program. यहाँ हाम्रो प्रोग्राम हो, कीर्तन हैन, नाच्ने गाउने खाने। Chant Hare Krishna, and after chanting Hare Krishna, have some prasadam. If you like, then chant Hare Krishna some more, and have some more prasadam. So हरे कृष्ण महामन्त्र धेरैभन्दा धेरै जप्नुहोस् र धेरैभन्दा धेरै प्रसादको सेवन गर्नुहोस्। Discuss something about Krishna, chant भगवानको Hare बारेमा Krishna. चर्चा गर्नुहोस् केही। This is happy life. यही हो एकदम सुखीमय जीवन। Thank you all very much. धन्यवाद। Hare हरे Krishna. कृष्ण। Srila Prabhupada ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki जय। Gaur Premanande. हरि हरि बोल।